Nazmul bhai, you can start. I think we can start, Nazmul bhai, because it's already 12:10. It's a weekend, so I don't want everyone to keep waiting on this meeting. So let's start and let's see. Actually, আজকের সি ইভেন্টের টপিকটা খুবই আকর্ষণীয়। আমি এটা শুধু স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্যই আকর্ষণীয় তা নয়, সবার জন্যই অ্যাকচুয়ালি আকর্ষণীয় একটা টপিক। এই টপিক আমাকে আজকে সেই জ্যোতির্মোহন বাগচির বাঁশ বাগানের মাথার উপর কবিতাটার কথা মনে করিয়ে দিল। বাঁশ সাহিত্যে স্থান করে নিল। এই বাঁশই এফআর খানের মনে টলরাইজ স্ট্রাকচারের একটা ডিজাইন কনসেপ্টের জন্ম দিল, যার বিস্তারিত আমরা পরবর্তীতে আক্তারের মুখে শুনব। বাঁশ ইঞ্জিনিয়ারিং এ একটা ভূমিকা পালন করল, তবে এখন দেশে বাঁশ যে ভূমিকা পালন করলো তা দেখে বেঁচে থাকলে এফআর খান কি বলতেন? হয়তো বলতেন দেশে বাঁশ দেওয়ার যে কালচার তা আজ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আমি আশা করি আপনাদের সকলের এই অনুষ্ঠানটি, এই ইভেন্টটি ভালো লাগবে। স্বাগত জানাই আজকের প্রধান বক্তা আখতার জামানকে, সাইফুজ্জামান এবং শাহনাওয়াজকে স্বাগত জানাই এই অনুষ্ঠানে প্যানেল এক্সপার্ট হিসেবে আসার জন্য। সবশেষে যারা না হলে এই অনুষ্ঠান আদৌ হতো না, সেই উপস্থিত দর্শক শ্রোতাকেও সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। তাশরিফ রহমান। Thank you, Nazmul bhai. Definitely, it's welcome to everyone to our webinar. And right now, I'm just going to quickly introduce our guest speaker, Mr. Akhtar Zaman. As Nazmul bhai said, he is one of the renowned Bangladeshi-born engineers working in North America. He has over 35 years of professional experience in consulting companies through US, Canada, and Bangladesh. During his career, he received multiple awards, and one of them was like design and technical awards of excellence from his consulting company, Stantec. Other than that, he had done a couple of like iconic projects in US and Canada, including, if I'm not mistaken, the Skyplex project in Florida, then Star Wars projects in California, the Boeing 707 jet engine testing laboratory in Florida, and also in Canada. He has done the potash mining in New Brunswick power station in Saskatchewan, Newfoundland, and in Bangladesh. He has also provided his consulting expertise in Jamuna Future Park and many other tall buildings like Red Crescent City, Shah Jamal City, and Anwar Landmark. At the same time, we have our two panel of experts, who is Mr. Saifuzzaman and Mr. Mohammad Shahnewaz. So both of them, they are structural engineers. Mohammad Saifuzzaman, he's right now working in Parsons Corporation as an engineering manager. And Mohammad Shahnewaz, he's working at Fast Plus EP as a specialist engineer, and he's also working as a postdoc fellow in UNBC. So I'm not going to take too much of your time, and I would like to ask Mr. Akhtar Zaman to start his presentation right now. Thank you. So, did you get the full screen? Full screen gets a partial guess. No, I think full screen. Partial screen. No, it's not. It's a view mode. Full screen. No, it's not a view mode. You can go to the view mode. Right now, we can only see the PowerPoint, like your slides and everything. So if you go to view mode, then we can see the full screen. Probably it's in The sign of the screen. Slideshow. Yes. Slideshow, yeah. If you go up, like you have a icon, there you go. Yes. Perfect. এখন গেছে full screen? Ji bhai, Yes. we can see it right now. Thank you. So we can start now, is it?
Yes, the floor is all yours. Thank you. Good day, everyone. Assalamu alaikum. আজকে আমাদের topics হলো engineering contribution of Dr. Akhtar Khan on tubular systems to design of Supertall building. Dr. Akhtar Khan is a renowned and structural engineer in North America. তেনার যে থিওরি তিনি আবিষ্কার করেছেন সেই 80-এর দশকে এবং 60-এর দশকে, সেই থিওরি এখনো পর্যন্ত কার্যকর, আর তার মডিফাই আর কোনো কিছু আবিষ্কার হয় নাই। টিল টুডে যত সুপার টল বিল্ডিং ডিজাইন হচ্ছে এবং হইতেছে, দিজ আর অল বেসড অন হিজ থিওরি। তো সেজন্য আমরা তাকে বলি যে আইনস্টাইন অফ দ্য স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার। আমরা তার তুলনায় খুবই ক্ষুদ্র, আমার পক্ষে তার জিনিসটা এক্সপ্লেইন করা রিয়েলি ডিফিকাল্ট। তারপরও আমি যতটুকু পারসিভ করেছি তার কাজটা, সেটা আমি আমার মতো করে প্রেজেন্টেশন করার আমি চেষ্টা করব। তো প্রথমে যাওয়ার আগে আমি একটা 3 মিনিটের একটা তার সম্পর্কে একটা ভিডিও তৈরি করেছেন, ডকুমেন্টারি তৈরি করেছেন। লাইলা কাজমি বলে উনি একটা ডকুমেন্টারি তৈরি করেছেন, সেটা আমি দেখাই, তারপর আমি শুরু করব। Father Khan never saw a tall building growing up, and yet he became the pioneer of tall buildings. He, with his colleagues, invented new architecture through new structure. It changed the world. He's the first one to give the idea that we could really build tall and make it also economically feasible. What he did was revolutionize how we look at tall buildings. I was going to talk a little bit about the structural proportions of this entire environment that we said earlier. What drove these ideas was trying to create efficiency, to do it with less. And this is way before the climate crisis we came to the fore. He could talk with you about any subject that you would like. As he was being brought up in Bangladesh, which at that time was Pakistan, and his father was trying to bring him up in a very multi-thoughtful way of looking at life, basically. Dr. Khan really loved music. He used to sing, and family, I think they had a culture of music. He actually came from district of Faridpur, near Dhaka. Dr. Khan, I think his story reminds us that Asian Americans and South Asian Americans in particular have really had a long history and a really long impact on shaping this nation. Dr. Khan is a genius who was like a shooting star in our world. If you look around the cities of the world, you'll see some buildings, perhaps that he didn't design, but have the ideas that he created. The way people live on the earth and how they connect to each other. Architecture is a reflection of that. The Tubular concept set the stage for all work that's been done since then. I think buildings in the future could be habitats. This is a creation of an environment, not a building.
সো আমরা একটা ছোট্ট 3 মিনিটের একটা ভিডিও দেখলাম, তার সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পেলাম যে ইনি বাংলাদেশি আমেরিকান এবং টল বিল্ডিং এর জনক বলা হয়। আজকে তার কাজের অনেক ব্যাপ্তি, তার ভিতরে আমি তিনটা সাইড, তার কাজের তিনটা সাইড নিয়ে আলাপ করব। তার ভিতরে প্রথম একটা হলো টিউবুলার সিস্টেম, সেটা ব্যবহৃত হয় ওভার 30 স্টোরি বিল্ডিং। আমরা তার 30 স্টোরির উপরে গেলে সেটাকে আমরা সুপার টল বিল্ডিং বলে থাকি। তো সেখানে এই যে কিভাবে টিউবুলার সিস্টেমটা ব্যবহার হয়। আরেকটা হলো 15 থেকে 30 তলা বিল্ডিং, এটা টল বিল্ডিং বলা হয়। এটা এখানে তার কি কন্ট্রিবিউশন সেটা নিয়ে আমি একটু আলাপ করার চেষ্টা করব। আর একটা হলো আনকনভেনশনাল ডিজাইন, সেটার বেসিসে আমি জেদ্দা এয়ারপোর্ট হজ টার্মিনাল নিয়ে একটু আলাপ করবো। সেখানে কেন এটা আনকনভেনশনাল, সেখানে তার কি কন্ট্রিবিউশন সেটা নিয়ে আমি, অর্থাৎ তিনটা জিনিস নিয়ে আমি, তার কাজের তিনটা সাইট নিয়ে আমি কথা বলবো মোটামুটি। এই আমি এখানে একটা কোম্পানিতে জব করি, তার পাশে আমি নর্থ আমেরিকান সেন্টার ফর প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট কানাডাতে একটা অর্গানাইজেশন আছে, সেখানে প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট হয়, তাদের ওখানে আমি প্রেজেন্টার। তো গত আমি অ্যারাউন্ড 1 বছর ধরে বিভিন্ন টপিক্সের পরে কথা বলতেছি এই নর্থ আমেরিকান সেন্টার ফর প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের আন্ডারে, উইথ অ্যাসোসিয়েশন উইথ আরো ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন। তার ভিতরে বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্স প্রফেশনাল ব্রিটিশ কলম্বিয়া আজকে প্রথম হলো এটা। এর আগে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্ট নিউ ইয়র্ক, এদের সঙ্গে আমি কয়েকটা প্রোগ্রাম করেছি। অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার্স ইন আলবার্টা, এদের সাথেও প্রোগ্রাম করেছি। খুলনা ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, এটা গত সপ্তাহে আমি সেখানে একটা প্রেজেন্টেশন করেছি। ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক বাংলাদেশ, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, শাহজালাল ইউনিভার্সিটি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজের মাধ্যমে আরো অনেকগুলো প্রেজেন্টেশন আমি করেছি। তার ভিতরে বেশিরভাগই আমরা ছোট ছোট 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টার কোর্স, সেগুলো প্রেজেন্টেশন, সেগুলো সব ফ্রি অফ কস্ট। কিছু কিছু বড় কোর্স অফারও করেছি, যেগুলো 24 ঘন্টা 1 মাস ব্যাপী, সেগুলো আমরা কিছু মানি নিয়েছি, সেটা হলো সার্ভাইভ করার জন্য। তার ভিতরে রিসেন্টলি যেটা করেছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড 2020 উপরে একটা 8 ঘন্টার একটা লেকচার আমি দিয়েছি। বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অফ কানাডার পরে 2টা ব্যাচ করা হয়েছে, একটা ব্যাচ 11 নভেম্বর 2020, 30 আগস্ট 2021। কম্পিউটার মডেলিং অ্যানালিসিস এন্ড ডিজাইন অফ টল বিল্ডিং এর পরে 2টা ব্যাচ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই আর সামনে একটা আমাদের ফাউন্ডেশনের পরে একটা কোর্স হবে, এটা এখনো ডেট ফিক্স আপ করা হয়নি। সেখানে 4টা মডুল আছে, ডিপ শ্যালো ফাউন্ডেশনের পরে একটা মডুল, ডিপ ফাউন্ডেশনের একটা মডুল, ডাইনামিক অ্যানালিসিস অফ ভাইব্রেটরি মেশিন ফাউন্ডেশনের পরে একটা মডুল, আর কেশন ফাউন্ডেশন, মাইক্রো পাইলস, স্ক্রু পাইল, স্পেশাল টাইপ অফ পাইলের পরে একটা মডুল। এটা সামনে আসতেছে, এটা আমরা করবো আর কি। Dr. Fazlur Rahman Khan, a Bangladeshi American, invented tubular systems for the design of super tall buildings. For his engineering contribution, he is recognized as Einstein of structural engineering and greatest structural engineer of the 21st century. Born in 3 April 1929, and he passed away 27 March 1982 at the age of 52. Only 52 বছর বয়সে তিনি মারা গেছেন। তার ভিতরে সে অনেক কিছু স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং জগতে অনেক কন্ট্রিবিউশন তিনি করে গেছেন। তার এডুকেশন প্রথমে আরমানেটোলা গভর্নমেন্ট হাই স্কুল, তারপরে ইস্ট পাকিস্তান ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি, এই সময় আগে ছিল পাকিস্তান আমলে, বুয়েটের পাকিস্তান আমলে যে ভার্সন সেটা, তারপরে ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয়েসে মাস্টার্স এবং পিএইচডি করেছেন। বিল্ডিং ক্যাটাগরি ইন টার্মস অফ ফ্লোরস অর হাইট, আমরা কনভেনশনালি, এটা কোনো ফিক্স কোনো কিছু নাই, তবে কনভেনশনালি 1 থেকে 6 তলা পর্যন্ত যে সমস্ত বিল্ডিং গুলো হয় সেগুলোকে আমরা বলি লো রাইজ বিল্ডিং। 6 তলা থেকে 15 তলা মিড রাইজ বিল্ডিং, 15 থেকে 30 তলা হাই রাইজ বিল্ডিং আর টল বিল্ডিং, আর ওভার 30 তলা এটা সুপার টল বিল্ডিং বা স্কাই স্ক্রেপার। এইভাবে একটা জেনারেলাইজড ভাগ করা আছে, কোনো ম্যান্ডেটরি কোনো ফিক্সড ইয়ে নাই, এটা জেনারেলাইজ। তো হাই রাইজ বা সুপার টল বিল্ডিং যেগুলো হয় সেগুলোর যে মেইন কনস্ট্রেন্ট, যে টল বিল্ডিং করার যে মেইন যে কনস্ট্রেন্ট, মেইন যে বাধা, সেই বাধাটা হলো লেটারাল ডিফরমেশন। সেই লেটারাল ডিফরমেশন নিয়ে আমি একটু কথা বলবো, এবং লেটারাল ডিফরমেশনটা একটু বুঝতে পারলে
তার কাজটা সব আমাদের বোঝা সহজ হবে। আমি খুবই সংক্ষেপে ইয়েতে এমনভাবে বলবো যাতে করে যারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার নয় তারাও যেন এই জিনিসটাকে বুঝতে পারে, তার কন্ট্রিবিউশনটা বুঝতে পারে। তো ডিফরমেশন করে বেস করে বিল্ডিং কতগুলো ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যেতে পারে, দিস ইজ মাই কনসেপ্ট। এমন কোনো বইয়ে বা কোথাও এরকম ভাবে নাই, আমার প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি এগুলো ইয়ে করছি যে ডিফরমেশনের ক্যারেক্টারিস্টিক করে এই একটা এক ধরনের বিল্ডিং যেখানে বিম, কলাম এবং ফ্লোর আছে, সেটা বিম থাকবে, কলাম থাকবে, ফ্লোর থাকবে। বিম, কলাম এগুলো স্টিল স্ট্রাকচার হতে পারে, এটা রেইনফোর্স কংক্রিট হতে পারে, বা যে কোনো ম্যাটেরিয়ালের হতে পারে, এই ধরনের একটা বিল্ডিং। আরেকটা হলো শেয়ার ওয়াল, পুরা বিল্ডিং এ শুধু ওয়াল এবং ফ্লোর, এইভাবে দিয়ে এক ধরনের বিল্ডিং হতে পারে। আর একটা হলো থিন ওয়াল, এটা থিন ওয়াল, থিন শেল স্ট্রাকচার, এটা সাধারণত থিন শেল স্ট্রাকচার এই ধরনের স্ট্রাকচারে ব্যবহার করা হয়। কোনো এরকম রেগুলার জিওমেট্রিক্যাল বিল্ডিং এ আসলে এই ধরনের শেল স্ট্রাকচার ব্যবহার করা হয় না। আরেকটা আছে কেবল স্ট্রাকচার। তো এটা 4 রকমের, কেন সেটা আমি একটু এক্সপ্লেন করতেছি। বিম, কলাম, ফ্লোর, যেখানে বিম কলাম থাকবে সেটা শেখার তার যে ডিফরমেশন বিহেভিয়ার আর শেয়ার ওয়াল ফ্লোরের ডিফরমেশন বিহেভিয়ার ডিফারেন্ট, এবং এটার ডিফরমেশন অন্যরকম, এটার ডিফরমেশন অন্যরকম। তো ডিফরমেশন বলতে আমরা যেটা বুঝি, সেই ডিফরমেশন হলো তিনটা ডিফরমেশনের কম্বিনেশনের ডিফরমেশন হয়। একটা বিল্ডিং বা একটা স্ট্রাকচারে যখনই ডিফরমেশন হয় বলা হয়, সেই ডিফরমেশনের ভিতরে 3টা ধরনের ডিফরমেশন থাকে। একটা হলো বেন্ডিং ডিফরমেশন, একটা হলো শিয়ার ডিফরমেশন, একটা হলো এক্সিয়াল ফোর্স ডিফরমেশন, ডিফরমেশন ডিউ টু এক্সিয়াল ফোর্স। বেন্ডিং এর জন্য যে স্ট্রাকচারের ডিফরমেশন হয় সেটা হলো বেন্ডিং ডিফরমেশন, শিয়ারের জন্য যে ডিফরমেশন হয় শিয়ার ডিফরমেশন, এবং আরেকটা হলো যে মেম্বারগুলো কম্প্রেসড হওয়ার জন্য তার যে ডিফরমেশন হয় সেই ডিফরমেশন হলো এক্সিয়াল ডিফরমেশন। তো যখনই একটা স্ট্রাকচারের ডিফরমেশন, এই 3টা জিনিসের কম্বিনেশনের ডিফরমেশন হয়, টোটাল ভ্যালুটা হয়। তো কোনো টাইপের স্ট্রাকচারে দেখা যায় যে বেন্ডিং ডিফরমেশন ডমিনেন্ট, অর্থাৎ মোস্টলি বেন্ডিং ডিফরমেশন, ওই দুটো খুব কম। কোনো স্ট্রাকচারে শিয়ার ডিফরমেশন ডমিনেন্ট, মানে শিয়ার ডিফরমেশনটাই মোস্টলি, আদার 2 টাইপস ডিফরমেশন খুব কম। আর কোনো স্ট্রাকচারে দেখা যায় যে এক্সিয়াল ডিফরমেশনটা ডমিনেন্ট। তো সেজন্য এই 3 ভাগে ভাগ করেছি যে ফ্লোর, বিম, কলাম, ফ্লোর সিস্টেম যদি হয় তাহলে এখানে আমাদের শিয়ার ডিফরমেশন ডমিনেন্ট, অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে মোর দেন 80% বা 90% হলো ডিফরমেশন শিয়ার থেকে আসে, এবং বেন্ডিং এবং এক্সিয়াল ডিফরমেশনটা খুবই কম। যদি শিয়ার ওয়াল ফ্লোর বিল্ডিং হয় তাহলে সেখানে শিয়ার ডিফরমেশন, এটা হলো বেন্ডিং ডিফরমেশন, শিয়ার ওয়াল ফ্লোর হলে বেন্ডিং ডিফরমেশন ডমিনেন্ট, কিন্তু আদার্স 2 টাইপ অফ ডিফরমেশন খুবই কম। আর এটার ক্ষেত্রে এক্সিয়াল ডিফরমেশনটা ডমিনেন্ট, অন্য 2টো ডিফরমেশন থাকে না। এবং যেহেতু এটা এক্সিয়াল ডিফরমেশন ডমিনেন্ট, সেজন্য এটা থিন একটা জিনিসটাকে খুব বড় আকারের একটা স্ট্রাকচার তৈরি করা যায়। কারণ বুঝতে পারছেন যে কোনো একটা মেম্বারকে কম্প্রেসড করে ডিফর্ম করা, সেই ডিফরমেশনটার ভ্যালুটা খুবই কম হবে। অর্থাৎ এই ধরনের স্ট্রাকচারে যে শেল স্ট্রাকচার থাকে তার ভিতরে আমরা বলি ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষায় মেমব্রেন ফোর্স হয়, মেমব্রেন ফোর্সের টেনশন এবং কম্প্রেশন হয়, এবং এর জন্য তার ডিফরমেশন হয়। কোনো বেন্ডিং, কোনো শিয়ার এগুলো ওইভাবে হয় না। সেজন্য এরকম পাতলা থিন একটা জিনিস, বড় আকারের একটা স্ট্রাকচার তৈরি করা সম্ভব, তবে তার শেপটা এই শেলের ইয়েতে হতে হবে। আরেকটা টাইপের স্ট্রাকচার আছে, সেটা হলো কেবল স্ট্রাকচারস। এটাকে আমরা বলি লার্জ ডিফরমেশন স্ট্রাকচারস। এটা হলো স্মল ডিফরমেশন স্ট্রাকচার, এটা লার্জ ডিফরমেশন স্ট্রাকচার। এবং এই লার্জ ডিফরমেশন স্ট্রাকচার গুলো স্টেপ বাই স্টেপ প্রি-স্ট্রেসিং করতে হয়। এটার কনসেপ্টটাও একটু ডিফারেন্ট। তো মোটামুটি আমরা বলতে পারি যে যখনই ডিফরমেশন হবে, তিনটা ডিফরমেশনের কম্বিনেশন, শিয়ার ডিফরমেশন, বেন্ডিং ডিফরমেশন এবং এক্সিয়াল ডিফরমেশন। এবং কোনো স্ট্রাকচারে বেন্ডিং ডিফরমেশন ডমিনেন্ট, কোনো স্ট্রাকচারে শিয়ার ডিফরমেশন ডমিনেন্ট, এবং কোনো স্ট্রাকচারে কম্প্রেশন ডিফরমেশন ডমিনেন্ট। এবং এই ডিফরমেশনটা টল বিল্ডিং এর জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওইটাই আমাদের সব থেকে বড় সমস্যা তৈরি করে টল তৈরি করার জন্য। ফ্রেম স্ট্রাকচারস, আমরা যেটা আগে দেখালাম ফ্রেম স্ট্রাকচার, সেই ফ্রেম স্ট্রাকচার যেটা আমি বললামই, ডমিনেন্ট ফর শিয়ার ডিফরমেশন, শিয়ার ওয়াল স্ট্রাকচার ডমিনেন্ট ফর বেন্ডিং ডিফরমেশন। এখন ফ্রেম স্ট্রাকচার, বিম এবং কলাম আর শিয়ার ওয়াল
শিয়ার ওয়াল স্ট্রাকচার শুধুমাত্র শিয়ার ওয়াল। তো আমরা তার কাজের পরিধি, তার কাজের যে জিনিসটা, সেটা যদি আমাদেরকে বুঝতে হয়, তাহলে আমাদেরকে 1964-এ ফিরে যেতে হবে। এখনকার নলেজ, এখনকার কনসেপ্ট, এখনকার অ্যাভেলেবল টেকনোলজি দিয়ে তার কন্ট্রিবিউশনটা অতটা বোঝা যাবে না। পার্টিকুলারলি এই জায়গাটায় তার একটা বিরাট কন্ট্রিবিউশন। সেটা বুঝতে গেলে আমাকে 1960-এর দশকে ফিরে যেতে হবে, যে সময় কোনো কম্পিউটার ছিল না, যে সময় কোনো সফটওয়্যার ছিল না, যে সময় কোনো কম্পিটিশন কোনো টুল ছিল না। 1962-তে সর্বপ্রথম স্লাইড রুল আমেরিকাতে মার্কেটে আসে 1962-তে। তখনও খুব ভালোভাবে স্লাইড রুল মার্কেটে আসে নাই, আর কম্পিউটারের কোনো তো কথাই নাই। সেই সময় তিনি কি কন্ট্রিবিউশন দিয়েছে সেটা হলো এইখানে আমরা একটু এক্সপ্লেন করবো। তো এটা বুঝতে গেলে আমাদেরকে ওই সময় ফিরে যেতে হবে, যে জিনিসটা আমরা হয়তো এখন একটা সফটওয়্যারের মধ্যে খুব সহজেই করে ফেলতে পারতেছি, কিন্তু তখন সেটা সম্ভব ছিল না। তো এইখানে একটা তার কন্ট্রিবিউশন আছে। আর একটা কন্ট্রিবিউশন হলো টিউবুলার সিস্টেমে। এটা নতুন কনসেপ্ট তিনি বিল্ডিং এর ভিতরে, সেটা আমরা আরো একটু ডিটেইলে ডিসকাস করব। এখানে কি কন্ট্রিবিউশন সেটাও আমরা ডিসকাস করব, আর এখানে টিউবুলার সিস্টেমে কি কন্ট্রিবিউশন সেটাও আমরা একটু ডিসকাস করব। এখানে কন্ট্রিবিউশন হলো ফ্রেম যেমন আমরা দেখলাম আর শিয়ার ওয়াল দেখলাম, এই দুটো যখন কম্বাইন করে স্ট্রাকচার করব, অর্থাৎ একটা স্ট্রাকচারের ভিতরে ফ্রেম এবং শিয়ার ওয়াল দুটোই যদি দিই, তাহলে তার বিহেভিয়ারটা কেমন হবে সেটা কিন্তু তখন তারা নির্ণয় করতে পারতেছিল না, অ্যানালিসিস করতে পারতেছিল না। কারণ ফ্রেম স্ট্রাকচার পারতেছিল, শিয়ার ওয়াল স্ট্রাকচার পারতেছিল, কিন্তু দুটো যখন কম্বাইন করবে, যেহেতু দুটোর ডিফরমেশন বিহেভিয়ার দুই প্যাটার্নের, যখন এটা দুটো কম্বাইন করে তখন তার ডিফরমেশন আবার ডিফারেন্ট আরেকটা প্যাটার্নে যায়, এবং এটা নন লিনিয়ারিটি, লিনিয়ার না, নন লিনিয়ার হয়ে যায়। সেই জন্য তারা বের করতে পারতেছিল না। সেইখানে তিনি তার প্রথম কন্ট্রিবিউশন সেট করে যে এই দুটো যদি কম্বাইন করি সিস্টেম, তাহলে এর বিহেভিয়ারটা কিরকম হবে, কিভাবে ডিফরমেশন হবে, কিভাবে ফোর্স গুলো একটার সঙ্গে একটা কন্ট্রিবিউশন করবে, সেই কনসেপ্টটা তিনি প্রথম দিয়েছিলেন সেই সময়। আর তার টিউবুলার সিস্টেম তার সম্পূর্ণ তার একা নিজের আবিষ্কার। এটা আমরা আর একটু আলাপ করবো ডিটেলে। তো আমরা কি আলাপ করব? মেজর ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রিবিউশন অফ এফআর খান টু বি ডিসকাসড। ফ্রেম শিয়ার ওয়াল ইন্টারাকশন অফ টল বিল্ডিং, এটা নিয়ে আমরা একটু আলাপ করবো। যেটা আমি বললাম যে ফ্রেমের এবং শিয়ার ওয়াল যদি কম্বাইন করে ফেলাই, তাহলে তার বিহেভিয়ারটা কিরকম হবে সেটা তো এখনকার জামানার জন্য খুবই ইজি, কোনো ব্যাপারই নয়, কিন্তু সেই জামানার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল। তারা ইঞ্জিনিয়ার স্টাফ হয়ে গেছিল সে সময়। তো সেই সলিউশনটা তিনি প্রথম দেন, আর পরে এই টিউবুলার সিস্টেমটাও আবিষ্কার করেন। আর স্পেশাল স্ট্রাকচার হিসেবে হস টার্মিনাল, এটা নিয়ে আমি এই তিনটা নিয়ে আমি কথা বলবো। এটা জেনারেলাইজড একটা জিনিস, এটা হলো টল বিল্ডিং এর, যে কোন ধরনের বিল্ডিং কত তলা করতে গেলে আমাদের কি ধরনের হতে হবে সেটার একটা ঠিক ধারণা বলতে পারেন। এটা হলো ফ্রেম স্ট্রাকচার। ফ্রেম স্ট্রাকচার মানে আমি আগে এক্সপ্লেন করেছি, ফ্রেম স্ট্রাকচার মানে বিম, কলাম এবং স্ল্যাব। বিম, কলাম এটা যে কোনো ম্যাটেরিয়াল হতে পারে, স্টিল হতে পারে, কংক্রিট হতে পারে, যে কোনো ম্যাটেরিয়াল হতে পারে, স্ল্যাব। তো এটা হলো এখানে যেটা দেখানো হয়েছে, এটা হলো রেনফোর্স কংক্রিট সিস্টেমে। রেনফোর্স কংক্রিট সিস্টেম যদি হয় এবং যদি বিম, কলাম, স্ল্যাব হয়, তাহলে মোটামুটি 20 তলা পর্যন্ত করা যেতে পারে। একদম হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট কোনো রুলস নাই, রেগুলেশন নয়। তবে এটা কিসের বেসিসে করেছে সেটাও আমি একটু বলবো। তারপরে যদি শেয়ার ওয়াল হয়, পিওর শেয়ার ওয়াল হয়, তাহলে সেখানে আরেকটু বেশি 35 তলা পর্যন্ত করা যেতে পারে। এবং এই দুটো যদি মিক্স করা যায়, তাহলে সেখান থেকে আরো 50 তলা পর্যন্ত করা যেতে পারে। এবং মিক্স করার প্রয়াস হয়েছে এই জন্য যে দুটো মিক্স করতে পারলে আমরা আরো বেশি তলা যেতে পারতাম। বেশি তলা যেতে পারতাম মানেটা কি? বেশি তলা যেতে পারতাম মানে যে আমরা ডিফরমেশনটা কন্ট্রোলে আনতে পারতাম। আমি আগেই বলেছি যে টল বিল্ডিং এর ডিফরমেশন কন্ট্রোলটাই হলো সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, যে ডিফরমেশন কন্ট্রোল করা। ডিফরমেশন কন্ট্রোল করার অর্থ হলো যে ডিফরমেশন ইজ গাইডেড বাই দ্য কোড। আমি যত বড় বিল্ডিং করব তত বেশি ডিফরমেশন হবে, কিন্তু আমি ইচ্ছা করলে এই ডিফরমেশনটাকে অ্যালাউ করতে পারি না। কোড আমাদেরকে গাইড করতেছে যে যত হাইট হবে তার একটা প্রপোর্শন, এই পরিমাণ ডিফরমেশন আমরা অ্যালাউ করে, কোড অ্যালাউ করে, তার বেশি যেতে পারবো না। এখন এই ডিফরমেশনটা কোড কিসের বেসিসে করেছে? কোড সাধারণত ওইভাবে এক্সপ্লেনেশন করে না, তবে আমার ব্যক্তিগত যে ধারণা, ব্যক্তিগত যে এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলতে পারি যে দুইটা জিনিসের উপরে বেস করে কোড টল বিল্ডিং এর ডিফরমেশন বা বিল্ডিং এর ডিফরমেশন ফিক্স আপ করেছে। একটা হলো
হিউম্যান প্যানিক। যদি ধরেন 100 তলা একটা বিল্ডিং হয়, 100 তলা বিল্ডিং এর উপরে যখন উইন্ড হবে, ঝড় হবে, ঝড়ের সময় যদি উপরের তলাটা 2 ফিট মুভ করে, তাহলে তো সেখানে হিউম্যান প্যানিক শুরু হবে। তো হিউম্যান প্যানিকের উপরে রিসার্চ করে তারা দেখছে যে কত পর্যন্ত হলে হিউম্যান প্যানিকটা কম হয় বা একটা টলারেবল লিমিটের ভিতর হয়, সেভাবে তারা এগুলো ফিক্স আপ করেছে। আরেকটা বড় কারণ হলো যে ভার্টিক্যাল লাইন, পাইপলাইন, অর্থাৎ বড় বড় বিল্ডিং গুলোতে যে পানির পাইপলাইন, ওয়াটারের পাইপলাইন, হট ওয়াটারের পাইপলাইন, সুয়েজ লাইন, এইচভ্যাকের পাইপলাইন, এই সমস্ত পাইপলাইন গুলো আপে তোলা হয়। তো যখন যে বেশি ডিফর্ম করলে তখন ওই পাইপলাইন গুলো ফেটে যেতে পারে। এই সমস্ত কনসিডার করে তারা ডিফরমেশন ফিক্স আপ করেছে এবং সেই ডিফরমেশন কন্ট্রোল বাই দ্য কোড এবং সেই ডিফরমেশনের ভিতরে থাকতে হবে। সেই ডিফরমেশনের ভিতরে থাকতে গিয়েই টল বিল্ডিং এর বড় সমস্যা হয়েছে যে আমরা ডিফরমেশনের ভিতরে থাকতে হবে, তাহলে আমরা কি করব? আর এই যে গাইডলাইন যেটা দেশে, সেটা হলো এমন না যে ফ্রেম হলে 20 তলা, ফ্রেম হলে 30 তলাও করা যেতে পারে, তবে 35 তলাও করা যেতে পারে। যদি ফ্রেমে 35 তলা আমরা করি আমাদের, তাহলে কি হবে? ফ্রেমের 35 তলা করলে এই যে কলামের সাইজগুলো এত বড় হবে যে যে ফ্লোরের যে জায়গাগুলো, সেই জায়গাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। সাধারণত বড় বিল্ডিং গুলো হয় খুবই ডাউনটাউনে, খুবই ইম্পর্টেন্ট জায়গায়, যেখানে স্পেস ইজ রিয়েলি ভ্যালুয়েবল, সেই সমস্ত জায়গায় এই বড় বড় বিল্ডিং হয়। এখন সেই স্পেস যদি কলামের সাইজেই নিয়ে ফেলে, তাহলে আর জায়গা থাকে না। সেই জন্য সেই সমস্ত কথা চিন্তা করে, ইকোনমিকের কথা চিন্তা করে এই গাইডলাইনটা তৈরি করা হয়েছে। তো এটা হলো 20 তলা ফ্রেম, শিয়ারওয়াল 35 তলা কনভেনশনালি, আর এদেরও যদি মিক্স করতে পারতাম তাহলে 50 তলা পর্যন্ত যাওয়া যেত। আর আমি আগেই বলেছি যে যখন এই মিক্স করতে গেছে তখন তারা স্টাক হয়ে গেছে, পারে নাই, এবং সেখানে সলিউশনটা দিয়েছে এফআর খান। তিনি এখানে, সুতরাং এই কন্ট্রিবিউশনটা, এই যে মিক্সের কন্ট্রিবিউশন, এটা এফআর খানের কন্ট্রিবিউশন। আর তারপরে তার নতুন সিস্টেম তিনি একটা দিয়েছেন, সেটা টিউব সিস্টেম অর টিউবুলার সিস্টেম। টিউবের ভিতরে আবার বিভিন্ন রকমের আছে, যেমন ফ্রেম টিউব, টিউব ইন টিউব, মডুলার টিউব, বিভিন্ন ধরনের টিউব আছে। এই পুরাটাই এফআর খানের আবিষ্কার। তার মানে বুঝতে পারছেন যে আমরা এখান থেকে শুরু করে এই পুরাটাই হলো এফআর খানের কন্ট্রিবিউশন। অর্থাৎ এটা আর এটা বাদ দিয়ে বাকি যে জায়গাটা আছে টল বিল্ডিং এর, পুরাটাই হলো এফআর খানের কন্ট্রিবিউশন। এটা এরকম স্টিল স্ট্রাকচার। আগে আমি রেনফোর্স কংক্রিট দেখলাম, এটা স্টিল স্ট্রাকচার। এখানে এটা ফ্রেম, রিজিড ফ্রেম টাইপ 1, আর এটা হলো ফ্রেমের সাথে আপনার স্ট্যাগার ট্রাস করেছে, আর এই পাশে সবই পুরাটাই টিউব, বিভিন্ন ধরনের টিউব সিস্টেম। এই যে তাহলে এখান থেকে শুরু করে এই পাশটা পুরাটাই হলো আমাদের এফআর খানের কন্ট্রিবিউশন। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে স্টিল স্ট্রাকচার হোক, রেইনফোর্স কংক্রিট স্ট্রাকচার হোক, যে যাই হোক না কেন, টল বিল্ডিং, রিয়েল টল বিল্ডিং বলতে যেটা বোঝা যাচ্ছে, সেখানে পুরাটাই এফআর খানের রাজত্ব, এফআর খানের কন্ট্রিবিউশন। এর বাইরে যাওয়ার কোনো উপায় নাই। ফ্রেম শেয়ার ওয়াল সম্পর্কে আমি একটু বলার চেষ্টা করব। ফ্রেম শেয়ার ওয়াল আমি একটু বলার চেষ্টা করব। ফ্রেম এই জিনিসটা, এটা বুঝতে গেলে আমাকে ওই 60-এর দশকে ফিরে যেতে হবে। এখানে যেমন বিল্ডিং একটা আমি দেখাইছি, এখানে একটা বিল্ডিং, সেখানে এই একটা ফ্রেম, এদিকে উইন্ডলোড আসতেছে, তাহলে এই উইন্ডোর জন্য কে রেজিস্ট করবে? এই ফ্রেম রেজিস্ট করবে, এই ফ্রেম রেজিস্ট করবে, এই ফ্রেম রেজিস্ট করবে, 3টা ফ্রেমে মিলে এই ফোর্সটাকে রেজিস্ট করবে। এখন কোন ফ্রেমে কত ফোর্স হবে সেটা ডিপেন্ড করবে এই ফ্রেমের স্টিফনেস কত, এই ফ্রেমের স্টিফনেস কত, এই ফ্রেমের স্টিফনেস কত। অর্থাৎ যে ফোর্সটা, টোটাল বিল্ডিং এর উপর যে ফোর্সটা আছে, সেই ফোর্সটা ডিস্ট্রিবিউটেড হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টিফনেস অফ দ্য ফ্রেম। তো 2000 সালের আগ পর্যন্ত, পার্টিকুলারলি 90-95 সাল পর্যন্ত আমরা যে টল বিল্ডিং করেছি ঢাকাতে, তখন আমরা এই ফ্রেমগুলোর স্টিফনেস বার করতাম, করে 2 ডাইমেনশনাল মডেল করতাম, করে অ্যানালিসিস করতাম। 60-এর দশকে তো আরো কমপ্লিকেটেড। 60-এর দশকে এই হোল 3 ডাইমেনশনাল বিল্ডিং হিসেবে, অ্যাজ এ বিল্ডিং হিসেবে অ্যানালিসিস করা, ইট ওয়াজ ইম্পসিবল। তখন হয়েছিল কি যে 2 ডাইমেনশনাল ফ্রেম অ্যানালিসিস করার মতো একটা 2 ডাইমেনশনাল ফ্রেম অ্যানালিসিস করার মতো একটা কি বলবো কনসেপ্ট ডেভেলপ করেছিল। এটা বেসিক কনসেপ্ট, সেটা হলো খুব অ্যাকুরেট না, সেটার একটা লিমিটেশন ছিল, কিন্তু একটা কনসেপ্ট ডেভেলপ করছিল। সেই জন্য তাদের টেন্ডেন্সি ছিল
3 ডাইমেনশনাল বিল্ডিংটাকে আমরা কিভাবে 2 ডাইমেনশনাল ফ্রেমে কনভার্ট করতে পারি। যখন 2 ডাইমেনশনাল ফ্রেমে যখন কনভার্ট করবে তখন সেই 2 ডাইমেনশনাল ফ্রেমে কত উইন্ড লোড আসবে সেটা হলো ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। তো সেই সময় তারা করতো কি, যদি পুরা পিওরলি ফ্রেম হতো তাহলে এই ফ্রেমের স্টিফনেস ক্যালকুলেট করতো। ফ্রেমের স্টিফনেস তার কলামের স্টিফনেস থেকে কতগুলো কলাম আছে, প্রত্যেকের কলামের স্টিফনেস কত, সেখান থেকে বের করে তারা ফ্রেমের স্টিফনেস ক্যালকুলেট করে ফেলতো। এবং প্রত্যেকটা ফ্রেমের স্টিফনেস ক্যালকুলেট করে অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টিফনেস তারা লোডটা ডিস্ট্রিবিউট করে অ্যাপ্রক্সিমেট ফ্রেমের একটা অ্যানালিসিসের পদ্ধতি তারা ছিল সে সময়। সেই অ্যাপ্রক্সিমেট পদ্ধতি ব্যবহার করে তারা এই ফ্রেমের এখানকার অ্যানালিসিসটা করতে পারত। তার মানে তখনকার বিল্ডিং এ যদি তখনই যাবে, তখনকার বিল্ডিং তখনকার যে সিস্টেম ছিল যে আমরা তাদেরকে 3 ডাইমেনশনাল বিল্ডিংটাকে 2 ডাইমেনশনাল অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে, না হলে তারা অ্যানালিসিসই করতে পারবে না। তো সেই 2 ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিস 2 ডাইমেনশনাল নিয়ে যেতে গিয়ে ফ্রেমের যেমন করতে পারতেছে অ্যাকর্ডিং টু স্টিফনেস, এরকম শিয়ার ওয়ালও আছে। শিয়ার ওয়ালও যদি পিওর শিয়ার ওয়াল থাকে তাহলে ওই শিয়ার ওয়ালের স্টিফনেস অনুযায়ী ফোর্সগুলো ভাগ হবে, তখন তারা 2 ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিস করতে পারত। কিন্তু প্রবলেম হলো তখনই যখন একটা বিল্ডিং এর ভিতরে ফ্রেম থাকবে, শিয়ার ওয়াল থাকবে, কম্বিনেশন থাকবে, তখন হলো এই দুটোর যে ডিস্ট্রিবিউশন, সেই ডিস্ট্রিবিউশনটা আর অ্যাকর্ডিং টু দি স্টিফনেস থাকে না, নন লিনিয়ার ভেরিয়েশন হয়ে যায়, নন লিনিয়ার ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে যায়। সেই জন্য তারা আর করতে পারছিল না, স্টাক হয়ে গেছিল। সেই সলিউশনটা তিনি প্রথম দেন, এই দুটো যদি কম্বাইন করা হয় তাহলে কিভাবে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করতে পারি সেই কনসেপ্টটা তিনি সেই সময় দিয়েছেন। এখনকার জামানায় যদি হয়, এখনকার যারা নতুন ইঞ্জিনিয়ার বা একজন ফ্রেশ ইঞ্জিনিয়ারও যদি আসে, এটা যদি আপনি দেন যে এটা বিল্ডিং, সাথে সাথে 3 ডাইমেনশনাল মডেল করে ফেলবে কম্পিউটারে, যে কোনো একটা সফটওয়্যার ব্যবহার করে 3 ডাইমেনশনাল মডেল করে অ্যানালাইসিস করে ফেলবে। ওর ভিতরে কি হচ্ছে, ভিতরে ওই সফটওয়্যারে সবকিছু হ্যান্ডেল করবে, সফটওয়্যারে তার স্টিফনেস ক্যালকুলেট করবে, এই সব যত কিছু আমরা বলতেছি এগুলো সবই সফটওয়্যার হ্যান্ডেল করে, বিহাইন্ড দ্য সফটওয়্যার সব। সুতরাং এখনকার জন্য এগুলো একেবারে ইজি, কোনো ব্যাপারই নয়। ইভেন ইঞ্জিনিয়ারদের চিন্তাও করতে হচ্ছে না যে কতটুকু কে কন্ট্রিবিউশন গেল কি না গেল, কোনো চিন্তাও করতে হচ্ছে না। কিন্তু তখনকার জামানায় যেহেতু তারা 3 ডাইমেনশনাল অ্যানালাইসিস করতে পারতো না, 2 ডাইমেনশনাল তাও 2 ডাইমেনশনাল ফ্রেম অ্যানালিসিস করতো, সেটাও আবার অ্যাপ্রক্সিমেট মেথড, সেখানেও লিমিটেশন ছিল। সেজন্য তাদের 3 ডাইমেনশনাল বিল্ডিংটাকে 2 ডাইমেনশনাল নিয়ে যেতে হচ্ছিল এবং সেখান থেকে তারা অ্যানালিসিস করতে ওই নিয়ে যেতে হচ্ছিল, হওয়ার জন্যই এই প্রবলেমগুলো হয়েছে। কিন্তু এখনকার জামানায় ওটা কোনো ব্যাপার নাই। এখানে একটা মোটামুটি ধারণা যে এটা ফ্রেম বিল্ডিং, যেখানে শিয়ার ডিফরমেশন হচ্ছে, ডিফরমেশনের ক্যারেক্টারিস্টিক একটু দেখা যাচ্ছে, এখান থেকে গিয়ে আবার এদিকে বেঁকে আসতেছে। আর এটা হলো শিয়ার ওয়াল বেন্ডিং ডিফরমেশন, এটা হলো বেন্ডিং ডিফরমেশন, মানে মোটামুটি একটা ক্যান্টিলিভার বিমের মতো। আর এই দুটো যখন মিক্স করা হবে তখন তাদের ডিফরমেশনটা হয়ে যাবে ডিফারেন্ট, এটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। সুতরাং এই ডিফারেন্ট বিহেভিয়ারটা ডিফারেন্ট। এটাকে বোঝানোর জন্য আমি একটা এক্সাম্পল নিয়েছি টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াটস গোয়িং অন ইনসাইড। সেখানে আমি একটা 10 তলা, 20 তলা, 30 তলা বিল্ডিং, 10 তলা বিল্ডিং, 20 তলা বিল্ডিং, 30 তলা বিল্ডিং, এর 3টা ফর্ম। এই একটা শিয়ার ওয়াল, আর এটা ফুললি ফ্রেম, এবং এই দুটো মিলে আবার আর একটা তার 10 তলা, 20 তলা, 30 তলা। এটা যখন আমি অ্যানালাইসিস করেছি এই ফর্মে এর ভিতরে এখানে 200 কিলোনিউটন লোড দিয়েছি, এখানেও 200 কিলোনিউটন লোড দিয়েছি, এখানেও 200 কিলোনিউটন লোড দিয়েছি। যখন 200 কিলোনিউটন লোড দিয়েছি তখন তাদের যে ডিফরমেশন কিরকম হয়েছে সেটা আমি এখানে একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। এর ডিফরমেশন কত, এর ডিফরমেশন কত, এর ডিফরমেশন কত। তো এই হলো ডিফরমেশন কার্ভ। এটা হলো 10 তলা লাইন, এটা হলো 20 তলার লাইন, এটা হলো 30 তলার লাইন, আর এদিকে হলো তাদের ডিফ্লেকশন ইন সেন্টিমিটারে। তো বোঝা যাচ্ছে যে এটা হলো ওয়ালের ডিফরমেশন, আর এটা হলো ফ্রেমের ডিফরমেশন, আর এই দুটো কম্বাইন্ড ডিফরমেশন, অর্থাৎ ডিফরমেশন একটার থেকে আর একটা ডিফারেন্ট। লোড কিন্তু সবগুলোর জন্যই 200 কিলোনিউটন। এখন এই পার্টটা যদি আমরা আলাদা করে নিই, এই 30 তলার এই পার্টটা, এটার শিয়ার ওয়াল ডিফরমেশন, এটা ফ্রেমের ডিফরমেশন, এটা কম্বাইন্ড ডিফরমেশন। সেটা থেকে আমরা কি দেখি, এই পার্টটা আমি এখান থেকে সেপারেট করে নিয়ে এসেছি। সেপারেট করে নিয়েছি, এটা হলো আমাদের শিয়ার ওয়ালের ডিফরমেশন, এটা হলো আমাদের ফ্রেমের ডিফরমেশন, আর এটা হলো আমাদের কম্বাইন্ড ডিফরমেশন। তো শিয়ার ওয়ালের ডিফরমেশন 300, এটা যদি ফ্রেমের হয় তার ডিফরমেশন 40.79 সেন্টিমিটার, আর লোড হলো 2 কিলোনিউটন। সেটা যদি হয় তাহলে ওই ফ্রেমের স্টিফনেস হবে
লোড ডিভাইড বাই ডিফরমেশন। লোড ডিভাইড বাই ডিফরমেশন হবে 4.9, তার মানে ওই ফ্রেমের যে স্টিফনেস, সেই স্টিফনেস হলো 4.9 কিলোনিউটন পার সেন্টিমিটার। যদি ওয়ালের ডিফরমেশন 355, 200 বাই 350 হয়, তার স্টিফনেস হলো 0.56 কিলোনিউটন পার সেন্টিমিটার। সেভাবে ফ্রেম এবং ওয়ালের কম্বাইন যখন হবে তখন ডিফরমেশন হচ্ছে 20.87, তার স্টিফনেস হলো 9.58। এখন এই তিনটা ডেটা যদি আমি স্টাডি করি তাহলে দেখা যাবে যে স্টিফনেস অফ দ্য ফ্রেম প্লাস স্টিফনেস অফ দ্য ওয়াল, অর্থাৎ স্টিফনেস অফ দ্য ফ্রেম 4.9, stiffness of the wall 0.56 equal to 5.46, আর combined stiffness of the frame and shear wall 9.58. তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে stiffness of the frame plus stiffness of the wall is not equal to the stiffness of the frame plus wall. তার মানে এদের ভিতরে এই দুটো যখন আমি কম্বাইন করব, ফ্রেম এবং ওয়াল যখন আমি কম্বাইন করব, তখন তাদের যে স্টিফনেসের যে ভেরিয়েশন, তাদের স্টিফনেসের যে ডিফরমেশন, সেটা নন লিনিয়ার, সেজন্য এক হচ্ছে না। কিন্তু এদের ভিতরে এরা ফ্রেমের ভিতরে, ফ্রেম বিল্ডিং যদি হয় তাদের ভিতরে লিনিয়ার, স্টিপ ওয়াল বিল্ডিং যদি হয় তাহলে তাদের ভিতরে লিনিয়ার। কিন্তু যখন কম্বাইন করব তখন তার ভিতরে লিনিয়ারিটি থাকতেছে না, নন লিনিয়ারিটি হয়ে যাচ্ছে। এখানেই আমরা বুঝলাম যে ডিফরমেশন দেখেই বোঝা যাচ্ছে, যে স্টিফনেস দেখেই বোঝা যাচ্ছে। যদি লিনিয়ারিটি থাকতো তাহলে এর স্টিফনেস প্লাস এর স্টিফনেস ইকুয়াল টু এই স্টিফনেসটা হতো। আমি এটা ব্যাক ক্যালকুলেশন করে দেখাইছি। এরকম আর একটা ফ্রেম নিয়েছি, এর একটা ফ্রেম, সেখানে আমি লোড দিয়েছি। লোড দিয়ে এটা হলো ফ্রেম আর এটা হলো ওয়াল, শেল স্ট্রাকচার হিসেবে আমি নিয়েছি। আর এটা হলো ওই ওয়ালটা আর এই ফ্রেমটা একসঙ্গে কম্বাইন করেছে। তাই ডিফরমেশন দেখতে পাচ্ছেন, ফ্রেমের ডিফরমেশন 15.8, ওয়ালের ডিফরমেশন 0.8, এটার ডিফরমেশন পাইছি 0.7। সেখানেও আমি স্টিফনেস ক্যালকুলেট করে দেখছি যে স্টিফনেস অফ দ্য ফ্রেম প্লাস ওয়াল ইজ নট ইকুয়াল টু স্টিফনেস অফ দ্য ফ্রেম প্লাস শেয়ার ওয়াল। এই দুটো ডিফারেন্ট। তার মানে তাদের যখন এই দুটো আমরা কম্বাইন করব, ফ্রেম এবং শেয়ার ওয়াল কম্বাইন করব, তখন তাদের যে স্টিফনেসের যে ভেরিয়েশন সেটা নন লিনিয়ার হয়ে যাচ্ছে, লিনিয়ারিটি আর থাকতেছে না। এখন এই নন লিনিয়ারিটি ভেরিয়েশন থেকে কিভাবে ক্যালকুলেট করা যায় সেই পদ্ধতিটা তিনি প্রথম দেন, এবং এটা তার তিনি কতগুলো গ্রাফ তৈরি করেন। এই গ্রাফগুলো আসলে তার পিএইচডি থিসিস ছিল। তিনি পিএইচডি থিসিসে তিনি প্রেজেন্টেশন করেছেন। গ্রাফগুলোতে কি আছে? গ্রাফগুলো আছে রেশিও অফ দ্য ডিফ্লেকশন অফ দ্য স্ট্রাকচার ডিভাইডেড ফ্রি ডিফ্লেকশন অফ দ্য শিয়ার ওয়াল এদিকে, আর এদিকে হলো ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড, হাইট, হাইটের সঙ্গে এদিকে রেশিও অফ দ্য ডিফ্লেকশন। আর এই গ্রাফগুলো বেসিস হলো স্টিফনেস অফ দ্য কলাম ডিভাইডেড বাই স্টিফনেস অফ দ্য বিম 5 নিয়ে এটা, আবার এটা 10 ভ্যালু নিয়ে আবার আরেক সেট করেছে, 20 নিয়ে আরেক সেট করেছে, এবং এইভাবে অনেক সেট সে তৈরি করেছে। তো প্রথমে দিয়ে তারপরে এইরকম কতগুলো নোমোগ্রাম, কতগুলো কার্ভ সে জেনারেট করেছিল তার পিএইচডি থিসিসে। এবং এই থিসিসটাকে খান কার্ভ বলেই পরিচিত, খান কার্ভ বলেই তার নাম অনুসারে রাখা হয়েছিল, খান কার্ভ। এবং এই কার্ভগুলো অ্যাপ্লিকেশন করে আমরা ফ্রেম এবং শিয়ার যদি কম্বাইন হয় তখন তার ডিস্ট্রিবিউশন গুলো কিরকম হবে সেটা বের করতে পারে। তো এটা প্রথম পাবলিশ হয় 1964 জার্নাল অফ দি স্ট্রাকচারাল ডিভিশন ভলিউম 90 ইস্যু 3 পেজ নম্বর 285 to 338। এটা প্রথম পাবলিশ হলো 1964 এই কার্ভগুলো, তার কন্ট্রিবিউশন গুলো পাবলিশ হলো। এবং এটা আমি আগে বলছি তার পিএইচডি থিসিস, এবং এটাও বলে রাখা দরকার যে উনি 3 বছরে মাস্টার্স এবং পিএইচডি দুটো একসাথে পেয়েছিলেন। 3 বছর পিএইচডির ভিতরে, উইদিন 3 years হি গট দ্য মাস্টার্স এন্ড পিএইচডি বোথ। সো সুপার ট্যালেন্ট যে তারা ইউনিভার্সিটি তাকে 3 বছরের ভিতরে মাস্টার্স এবং পিএইচডি দুটো একসঙ্গে ডিগ্রি দিয়েছিল। তো ওই যে 1964 এর জার্নালে প্রথম পাবলিশ হলো তার যে থিওরিটা, সেটার প্রথম অ্যাপ্লিকেশন হলো এই বিল্ডিং। ওই কার্ভের অ্যাপ্লিকেশন হলো প্রথম এই বিল্ডিং। এটা হলো 35 স্টোরি বিল্ডিং, নিউ ব্রাঞ্চুইক বিল্ডিং। এটা 1965 এই বিল্ডিং এর প্রথম তার অ্যাপ্লিকেশন হলো এই বিল্ডিংটাতে। তার আগে পর্যন্ত মানুষ ওই শুধু ফ্রেম এবং শিয়ার ওয়াল এবং এর কম্বিনেশন তারা বুঝতে পারছিল না, কিন্তু এটার অ্যাপ্লিকেশন তিনি যখন এটা দিলেন, সেটার অ্যাপ্লিকেশন এই বিল্ডিং এর প্রথম হলো 1965-এ। এলো মোটামুটি তার একটা ফ্রেম এবং শিয়ার ওয়ালের যে ইন্টারাকশন, সেই ইন্টারাকশনটা তিনি কিভাবে সলভ করেছেন এবং সেখানে থেকে
বিল্ডিং এ কিভাবে গেছে সেটা আমরা আলাপ করলাম। এখন আমরা একটু টিউবুলার সিস্টেম নিয়ে কথা বলবো। টিউবুলার সিস্টেমটা হলো ল্যাটারাল লোড রেজিস্টিং সিস্টেম। তিনি একটা বিল্ডিংটাকে একটা টিউবের ধারণা টিউব হিসেবে ধারণা করেছেন। হ্যাঁ, টিউব হিসেবে ধারণা করছেন। আমি আর একটু সামনে যাই। এটা হলো সাধারণত বিল্ডিং। দিস ইজ দ্য বিম কলাম। আমাদের জেনারেল যে কনসেপ্টে আছে যে বিল্ডিং মানে হলো এক রো এরকম কলাম হবে, রো কলাম হবে, দুই সারি কলাম হবে এবং এই দিক দিয়ে বিম হবে, ফ্লোর হবে। এলো আমাদের কনভেনশনাল ফ্রেম বিল্ডিং। তো ফ্রেম বিল্ডিং যদি আমি টল করতে যাই তাহলে আমার অসুবিধা যেটা হলো সেটা ল্যাটারাল ডিফরমেশন হয়ে যাচ্ছে বেশি। সেই ল্যাটারাল ডিফরমেশন কন্ট্রোল করতে পারছে না, কারণ ল্যাটারাল ডিফরমেশন ফ্রেম বিল্ডিং এর শেয়ার ডিফরমেশন ডমিনেন্ট এবং সেই শেয়ার ডিফরমেশনের ভ্যালু এত বেশি হয়ে যায় যেটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না। তো সেইখান থেকে সে বেরিয়ে এসে তিনি মনে করলেন যে না, আমি এই ফর্মই রাখবো না বিল্ডিং এর। আমি এই যে বিম কলামে যে এরকম গ্রিডে গ্রিডে বিম কলাম করেছে এই ফর্মটাকেই তিনি চেঞ্জ করে ফেললেন। বলে না, আমি এই ধরনের ফর্মই রাখবো না বিল্ডিং এর। বিল্ডিং এর সে তিনি কি করলেন, তিনি করলেন কি যে কলামগুলো বাইরে নিয়ে আসলেন। এই যে কলাম, এই কলামগুলো তিনি বাইরে পেরিফেরি তিনি আসলেন এবং ঘন ঘন করে কলামগুলো বাইরের পেরিফেরিতে ঘন ঘন করে নিয়ে আসলেন। নিয়ে এসে এখান থেকে একটা ডিপ বিম তিনি এর ভিতর দিয়ে দিলেন। আর ভিতরে আবার আরেকটা টিউব ঘন ঘন করে, এটাও ঘন ঘন করে তারপর এখান থেকে বিম করে স্ল্যাব করে দিলেন। আর এটা কি হলো, এটা হলো কি এখানে যেমন আমাদের শেয়ার ডিফরমেশন আর বেন্ডিং ডিফরমেশন ডমিনেন্ট ছিল এবং সেই ডিফরমেশনটা খুবই বেশি হচ্ছিল। সেই ডিফরমেশনটাকে সে নতুন প্যাটার্নে আসলো যখন এরকম হলো, যখন এরকম কলামগুলো ক্লোজলি স্পেস হলো, তখন ইট অ্যাক্ট অ্যাজ এ টিউব। যখন এটা অ্যাক্ট অ্যাজ এ টিউব হলো, তখন তার ডিফরমেশনের যে প্যাটার্ন সেটা নাইদার বেন্ডিং নর শেয়ার ডিফরমেশন না, বেন্ডিং ডিফরমেশন না, বরং এটা ডিফরমেশন হয়ে গেল এক্সিয়াল কম্প্রেশন। আপনি বুঝতেই পারতেছেন যে এক্সিয়াল কম্প্রেসড করে একটা ম্যাটেরিয়ালকে কম্প্রেসড করে ডিফরমেশনটা খুবই কম হবে। সেই কনসেপ্ট তিনি আবিষ্কার করলেন যে না, আমি এই ফ্রেম সিস্টেমে থাকবো না। বিল্ডিং ফ্রেম সিস্টেমে না থেকে আমি কলামগুলোতে পেরিফেরালি নিয়ে আসবো, পেরিফেরালি ঘন ঘন বসাবো এবং ভিতরে আর একটা টিউব ঘন ঘন কলামগুলো বসে। তাতে দুইটা সুবিধা। একটা সুবিধা হলো আমাদের ল্যাটারাল ডিফরমেশন খুবই কম হচ্ছে। নাম্বার 2, বিকজ অফ দ্য টিউব কনসেপ্টে চলে যাচ্ছে। আর একটা সুবিধা হলো যে এই একটা ওপেন স্পেস, ভিতরে বিরাট একটা ওপেন স্পেস পাওয়া যাচ্ছে। যেহেতু টল বিল্ডিং গুলো আমাদের খুবই মূল্যবান জায়গায় হয়, ডাউন টাউন হয়, সেখানে স্পেস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এখানে যে দুটো একসঙ্গে সলভ করেছে, একটা হলো ডিফরমেশন কন্ট্রোল করেছে আর একটা হলো ভেরি গুড ইউটিলাইজেশন অফ দ্য স্পেস ইউটিলাইজেশন করেছে। এটা কিভাবে হয়েছে আমি আরেকটু দেখাচ্ছি। যে দুটা টিউব উনি করেছেন, যে দুটা টিউব করেছেন উনি। বাইরের যে টিউবটা, এই টিউবটা মোস্টলি ল্যাটারাল লোড টেক কেয়ার করে। ল্যাটারাল লোড বলতে আমরা বুঝি যে উইন্ড থেকে আসতেছে বা আর্থকুয়েক থেকে আসতেছে, সে টেক কেয়ার করে। আর ভিতরে যে কোরটা আছে, এই কোরটা পুরা বিল্ডিং এর ভার্টিক্যাল লোড টেক কেয়ার করে। অর্থাৎ দুটা টিউব, ইনার টিউবটা হলো ভার্টিক্যাল লোড টেক কেয়ার করতেছে আর আউটার টিউবটা হলো আমাদের যত ল্যাটারাল লোড সে টেক কেয়ার করতেছে। আপনি বুঝতেই পারতেছেন এটা যদি একটা বড় টিউব হয় এবং তাহলে তার রিজিডিটি কত হয়, সুতরাং তার ল্যাটারাল ডিফরমেশন হবে খুবই কম। এই কনভেনশনাল শিয়ার এবং বিল্ডিং এর যে শিয়ার এবং বেন্ডিং ডিফরমেশন হয়, সেই কনসেপ্ট থেকে তিনি বাইরে চলে আসছেন। তার ডিফরমেশন এমন একটা সিস্টেম তিনি করেছেন যে শিয়ার এবং বেন্ডিং ডিফরমেশন না হয়, বরং এক্সিয়াল ডিফরমেশন হয় বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে। এই চিন্তাটা তখন কেউ মানুষ করে নাই এইভাবে। এই কনসেপ্টটা তার ব্রেনের ভিতরে কিভাবে আসলো? তো প্রথম কনসেপ্টটা তার ব্রেনের ভিতরে আসছে যে বাঁশ থেকে। উনি একদিন বসে বসে চিন্তা করতেন যে একটা বাঁশ, যে বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে বাঁশ পাওয়া যায়, সেই বাঁশগুলো 3 ইঞ্চি 4 ইঞ্চি ডায়ামিটারের বাঁশ, এই বাঁশটা এত লম্বা কিভাবে সার্ভাইভ করে? এই প্রশ্ন তার প্রথম আসছে ব্রেনের ভিতরে। এত লম্বা বাঁশ, 3 ইঞ্চি 4 ইঞ্চি ডায়ামিটারের বাঁশ, এই বাঁশটা কিভাবে সার্ভাইভ করে, কিভাবে সে ল্যাটারাল ডিফরমেশনটাকে টেক কেয়ার করতেছেন? তো তখন তিনি বাঁশের সার্ভাইভের পরে তার ভিতরে বিহাইন্ড ম্যাথমেটিক্যাল কি আছে, ম্যাথমেটিক্স কি আছে সেটা বার করার চেষ্টা করেন, যে এর ভিতরে বিহাইন্ড ম্যাথমেটিক্স কি আছে।
এবং ম্যাথমেটিক্স বাইর করে দেখেন যে এটা হলো ওই যে টিউব ফর্মে সে কাজ করতেছে, টিউব ফর্মে কাজ করতেছে। এবং টিউব ফর্ম, তখন তিনি চিন্তা করলেন যে আমি বাঁশের মতো করে যদি একটা বিল্ডিং তৈরি করতে পারি তাহলে তো আমি অনেক লম্বা বিল্ডিং তৈরি করতে পারি। সেই কনসেপ্ট তার প্রথম। বাঁশ দেখেন মোটামুটি বিল্ডিং এর মতোই, কিন্তু এই যে গিরাগুলো দেখা যাচ্ছে, গিরা মানে একটা ফ্লোর, এই গিরাগুলো একটা ফ্লোর। সেইভাবে সে চিন্তা করছে যে এই একটা বিল্ডিং এর একটা ফ্লোর, একটা ফ্লোর, একটা ফ্লোর, এইভাবে উনি চিন্তা করছেন। সেটা যদি হয় তাহলে বাঁশটা তো আমরা তো সিমুলেটেড ফর্ম অফ দ্য বিল্ডিংস, এইভাবে যদি আমি করতে পারি তাহলে তো আমার বাঁশ যেভাবে অনেক লম্বা একটা বাঁশ সার্ভাইভ করতে পারে, বিল্ডিংও সার্ভাইভ করতে পারবে। সেইভাবে কনসেপ্টে তিনি এই টিউব সিস্টেমটা আবিষ্কার করেন। টিউব সিস্টেমের ভিতরে যখন মোটামুটি এটা আউটার টিউব, ভিতরে ইনার টিউব যখন আসে, তখন তার ভিতরে শুধুমাত্র টেনশন এবং কম্প্রেশন ডেভেলপ করে, কোনো শিয়ার ফোর্স বা কোনো শিয়ার ডিফরমেশন, বেন্ডিং ডিফরমেশন করতেছে না। তো এরকম একটা যদি বিল্ডিং হয় এবং এদিকে যদি ফোর্স হয় তাহলে এটা পুরোটা টেনশন ডেভেলপ করবে, আর এখানে সে কম্প্রেশন ডেভেলপ করবে। আর এই রোটে এই পাশটা হবে টেনশন এবং এই পাশটা হবে কম্প্রেশন। ইন জেনারেল আমি স্টেট বলেছি, স্টেট কম্প্রেশন সবগুলো সমান কম্প্রেশন, সমান টেনশন, এবং এখানে ট্রায়াঙ্গুলার ভেরিয়েশন। এটা হলো স্টেট, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি গিয়ে প্র্যাকটিক্যাল বিল্ডিংতে এরকম স্টেট থাকে না, এটা নন লিনিয়ার ভেরিয়েশন হয়। এবং এটা হয় ডিউ টু শিয়ার লাগ বলে একটা টার্ম আমাদের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার আছে, তার জন্য নন লিনিয়ার ভেরিয়েশন হয়ে থাকে। তো মোটামুটি এরকম একটা ধারণা। আমি একটা এটা ধারণা আরো একটু ধারণা ক্লিয়ার হওয়ার জন্য আমি একটা নিজে বিল্ডিং এর মডেল করেছি, মডেল করে কম্পিউটারে রান করেছি। তো এই বিল্ডিংটাই আমি মডেল করেছি, 2 তলা না 3 তলা বিল্ডিং, 2 তলা বিল্ডিং, 2 তলা বিল্ডিং। এইগুলো কতগুলো কলাম, এদিকে কতগুলো কলাম বসাইছি, দিস ইজ দ্য বিল্ডিংস। এই বিল্ডিংটা আমি 3 ডাইমেনশনাল মডেলিং করছি, ফ্রেম মডেলিং করে রান করাইছি কম্পিউটারে, এবং একটা ল্যাটারাল লোড আমি এখানে দিয়েছি। ল্যাটারাল লোড কত দিয়েছি আমার খেয়াল নাই এখন, তবে ল্যাটারাল লোড দেওয়ার পরে দিস ইজ দ্য ডিফরমেশন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে 0.6483 সেন্টিমিটার ডিফরমেশন আছে এই রুফ ফুলের এখানে। এজ এ ফ্রেম হিসেবে যখন বিল্ডিংটা আমি অ্যানালিসিস করতেছি, তখন এখানে ডিফরমেশন হয়েছে 0.64 বা 0.65 সামথিং। ওই বিল্ডিংটা আমি একটু ডিফারেন্ট ফরম্যাটে এনেছি, এই কলামগুলো বাইরে পেরিফেরিলে দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে আমি এটা মডেল করেছি অ্যাজ এ ফ্রেম। কলামগুলো বাইরে দিয়েছি কিন্তু মডেল হয়েছে অ্যাজ এ ফ্রেম। যখন আমি এটা অ্যাজ এ ফ্রেম মডেল করেছি তখন তার ডিফরমেশন হয়েছে 0.56, আগেরটা ছিল হলো 0.6 সামথিং 65, আর এটা হলো 0.56, অর্থাৎ ডিফরমেশন একটু কমে গেল। এবং এই জিনিসটাই আমি যখন টিউব হিসেবে ইকুইভ্যালেন্ট টিউব হিসেবে অ্যানালিসিস করছি, অর্থাৎ টিউবলার সিস্টেমে গেছি, তখন তখন তার ডিফরমেশন হচ্ছে 0.02, অর্থাৎ 0.56 থেকে ডিফরমেশন ড্রপ করে হয়ে গেছে 0.02। তার মানে বোঝা যাচ্ছে যদি আমি এই বিল্ডিংটাকে ফ্রেমে গেলে আমার বেশি, এবং এটা যদি ফ্রেম থেকে আমি এই টিউব কনসেপ্টে আনি তাহলে ডিফরমেশনটা সাডেনলি ড্রপ করতেছে, প্রচুর পরিমাণে ড্রপ করতেছে, অর্থাৎ 0.56 থেকে 0.02 হয়ে গেছে, অনেক কম। এবং এটা হয়েছে এই কারণে যে তখন আর বেন্ডিং বা শিয়ার ডিফরমেশন থাকতেছে না, বিল্ডিং এ কম্প্রেশন ডিফরমেশন হচ্ছে, ডিউ টু টেনশন কম্প্রেশনের জন্য বিল্ডিং এ ডিফরমেশন হচ্ছে। এবং টেনশন করে কম্প্রেশন করে ম্যাটেরিয়ালের ডিফরমেশন আসলে খুবই কমই হয়, আর এর স্টিফনেস ভেরি হাই হয়, সেই জন্য এই ডিফরমেশনটা খুবই কম হয়। ফলে যেহেতু ডিফরমেশন কম হচ্ছে, সুতরাং আমরা আরো টল বিল্ডিং করতে পারি। বেসিক কনসেপ্ট অফ দ্য টিউবলার সিস্টেম। এবং এই টিউবলার সিস্টেমের প্রথম যে অ্যাপ্লিকেশন 1963-তে এই বিল্ডিংটাতে প্রথম অ্যাপ্লিকেশন হয়েছে। এটা হলো 42 স্টোরি বিল্ডিংস, ফ্রেম টিউব সিস্টেম হিসেবে, টিউব এবং তার সঙ্গে কলামও ছিল, ফ্রেম টিউব সিস্টেম হিসেবে এই বিল্ডিং এর প্রথম ডিজাইন হয় শিকাগোতে। তারপরের বিল্ডিং হলো শিয়ার স্টার্স। আমরা জানি যে শিয়ার স্টার্স খুবই নামকরা বিল্ডিং শিকাগোর। এখন সেই শিয়ার টাওয়ারের নামটা পরিবর্তন করছে উইলস টাওয়ার্স, কারণ কোম্পানি চেঞ্জ হয়ে গেছে, মালিকানা চেঞ্জ হওয়াতে এটার নাম হয়েছে উইলস টাওয়ার এখন, কিন্তু আগে শিয়ার টাওয়ার্স বলে খুবই পরিচিত ছিল। সেই শিয়ার টাওয়ার্সের মোটামুটি তিনি টিউব সিস্টেমটাকে আরো একটু মডিফাই করলেন, বান্ডেল টিউব, এটার নাম দিলেন বান্ডেল টিউব। এটার অ্যাপ্লিকেশন হলো
এই 110 তলা বিল্ডিং এর শিয়ার টাওয়ার। বান্ডেল টিউবটা কিরকম, যে এখানে যে দেখেন কতগুলো 9টা টিউব, পুরা 9টা টিউব, নিচের দিকে 9টা টিউব, একটা ফ্লোর আছে, সেই ফ্লোর থেকে আবার 2টা টিউব বাদ দিয়ে 7টা টিউব, তারপরে ফ্লোর গিয়ে আবার কিছু টিউব বাদ দিয়েছে, তারপর আবার কিছু টিউব বাদ দিয়েছে, অর্থাৎ নিচের দিকে অনেকগুলো টিউব, তারপরে কিছু দূর গিয়ে কিছু টিউব বাদ দিয়েছে, আবার কিছু দূর গিয়ে আবার কিছু টিউব বাদ দিয়েছে, দিয়ে এইভাবে ইটস এ কল্ড এ বান্ডেল টিউব। এই আবার আরেকটা নতুন কনসেপ্ট তিনি নিয়ে আসলেন, বান্ডেল টিউব। যে বান্ডেল টিউব এটাই মেইনলি শিয়ার টাওয়ার্স। প্র্যাকটিক্যালি উনি কিভাবে করেছেন, যে এখান থেকে 1 থেকে 50 তলা পর্যন্ত 9টা টিউব ছিল, 51 থেকে 66 পর্যন্ত 2টো টাওয়ার বাদ দিয়েছে, 2টো টিউব বাদ দিয়েছে, তারপরে 67 থেকে 90 পর্যন্ত এইটা 4টা টাওয়ার বা 4টা টিউব বাদ, তারপরে 91 থেকে 108 পর্যন্ত শুধু দুটো টিউব কন্টিনিউ করেছিল। এই বিল্ডিংটা যখন তৈরি হয় তখন থেকে 25 বছর পর্যন্ত ওয়ার্ল্ডে সব থেকে টলেস্ট বিল্ডিং হিসেবে পরিচিত ছিল। 25 বছরের ভিতরে এর চেয়ে বড় বিল্ডিং আর তৈরি করা সম্ভব হয় নাই। তারপরে আরো কি হলো, sorry to interrupt Akhtar bhai, for just a gentle reminder, like we are like almost like running short on time, so we still have like 5 more minutes for your presentation. ঠিক আছে, আমি দ্রুত করে যাচ্ছি। হ্যাঁ, thank you so much. তো এরপরে টিউবের সঙ্গে আরো কিছু ব্রেসিং সিস্টেম হয়েছে, এই সমস্ত বিল্ডিং গুলো হয়েছে, কিছু সাম ইম্পর্টেন্ট বিল্ডিং, এগুলো সব হলো ওনার থিওরি অ্যাপ্লাই করে তৈরি করা হয়েছে। এখন কস্টের ব্যাপারে, কস্ট আমি 3টা বিল্ডিং এর কস্ট দেখাইছি। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং যেটা 102 তলা ছিল, এটা কিন্তু টিউব সিস্টেমে হয় নাই। চেজ ম্যানহাটন প্লাজা, এটাও টিউব সিস্টেমে হয় নাই। জন হ্যাংকক, এটা টিউব সিস্টেমে। তখন এই দুটো বিল্ডিং এর কস্ট 206 কেজি পার মিটার স্কোয়ার স্টিল লাগছে, সবই স্টিল বিল্ডিং, এত কেজি পার মিটার স্কোয়ার বিল্ডিং স্টিল লাগছে, আর এটাতে 275 কেজি পার মিটার স্কোয়ার বিল্ডিং স্টিল লাগছে। আর যখন টিউব হিসেবে অ্যানালাইসিস করা হয়েছে তখন তার কস্ট অনেক কমে গেছে, 145 কেজি পার মিটার স্কোয়ার। এরকম বলা হয় যে যদি এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, আমেরিকার এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং যদি টিউব সিস্টেমে কনসেপ্টে ডিজাইন করা হতো, তাহলে এরকম 2টা টিউব করা যেত, উইথ কস্টিং এবং স্পেস ইউজ, এই দুটোর উপরে বেস করে এরকম 2টা টিউব করা যেত। মডার্ন বিল্ডিং এগুলো প্যাটার্নস টাওয়ার, বুর্জ খলিফা, এগুলো ওই টিউব ইন টিউব সিস্টেমের পরে করা হয়েছে। আর হজ টার্মিনাল আমি অল্প সময়ের ভিতরে শেষ করে দিচ্ছি। হজ টার্মিনাল হলো 2টা ব্লক আছে, একটা ব্লক, এখানে প্লেনগুলো এসে থামে, আর এখানে প্রত্যেকটা ব্লকে 7টা করে মডুল আছে, 7টা করে 5টা করে, টোটাল 10টা মডুল, এখানে 5টা মডুল, এখানে 10টা মডুল আছে। প্রত্যেকটা মডুলের 21টা করে ইউনিট আছে। এই যে 21টা, এই হলো আমাদের সেই টাওয়ারটা। তো টাওয়ারের ভিতরে দেখার ভিতরে একটা ব্যাপার হলো যে ইটস এ সাসপেনশন। আমরা সাসপেনশন ব্রিজে যেমন বা কেবল স্টেট ব্রিজে যেগুলো দেখি, অনেকটা ওই প্যাটার্নের, এই পুরা জিনিসটাই কেবলের পরে হ্যাঙ্গিং করা। আমি অ্যাজ এ স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার আমি বলবো যে এগুলো মাচ ইজিয়ার দেন দিস সিস্টেম, কারণ এটা 2 ডাইমেনশনাল সিস্টেম, এটা অ্যানালিসিস করাও কঠিন, তারপরেও বলতে গেলে এর তুলনায় কম, কারণ এটা এই যে কেবলগুলো বসাচ্ছে 3 ডাইমেনশনাল কেবল, এবং শুধু 3 ডাইমেনশনাল কেবলই নয়, একটা কেবল আবার আরেকটা কেবলকে ধরছে। সুতরাং যে স্টেপ বাই স্টেপ প্রিটেনশনিং করতে হয় কেবলগুলোতে, এগুলো সব স্টেপ বাই স্টেপ প্রিটেনশনিং করতে হয়। তাহলে এখানে প্রিটেনশনিং কিভাবে করছে, একটা কেবল যেহেতু আরেকটা কেবলকে ধরছে এবং পুরা 3 ডাইমেনশনাল স্পেস ফ্রেমের মতো। সুতরাং আমি চিন্তা করে এখনো পাই না যে হাউ দে অ্যানালিসিস ইট এন্ড হাউ দে ডিজাইন ইট। সেই সময় যখন কম্পিউটার ছিল না, এখন আমাকে যদি এটা দিত আমি হয়তো কম্পিউটারে মডেল করতাম, কিন্তু যেহেতু তখন কম্পিউটার মডেলিং এর এরকম সিস্টেম ছিল না, তারা কিভাবে অ্যানালাইজ করতে স্টিল আমি জানি না, তারা হাউ দে অ্যানালাইজ ইট। এখানে শুধু তাই না, তার লোডিং গুলো ডিফারেন্ট, এবং একটা কেবলকে আরেকটা কেবল, ইটস রিয়েলি কমপ্লিকেটেড, এবং এর ভিতরে কেবলের ভিতর দিয়ে আবার ফেব্রিক্স আছে। সুতরাং স্টেপ বাই স্টেপ যে প্রিস্টেসিং করতে হবে ফেব্রিকের সঙ্গেও রিলেটেড। সুতরাং সবগুলো মিলে আমি বলবো যে এটা রিয়েলি একটা স্ট্রাকচারাল পয়েন্ট অফ ভিউতে ভেরি কমপ্লিকেটেড। মাইলস্টোন, শিকাগোতে তার নামে রাস্তা করা হয়েছে, এবং ওই শিয়ার টাওয়ারের নিচের তলায় তার একটা স্টোন তৈরি করা আছে, এবং এখানে লেখা আছে, সেই লেখাটা হলো দ্য স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইলিনয়েস recognizes ফজলুর রহমান খান
as one of the great structural engineer of our time, Chicago, April 1988. এই ধরনের একটা বোর্ড শিয়াস টাওয়ারে করা আছে এবং তার ছবি এখানে আছে এবং কিছু রোড ও তার নামে ওখানে করা হয়েছে। তাছাড়া তার অনেক প্রফেশনাল মাইলস্টোন আছে, এগুলো আমি বলতেছি না, মোটামুটি এখানে কেউ যদি ইন্টারেস্টেড হন এগুলো দিয়ে দেখে নিতে পারেন। এই হলো মোটামুটি আমরা এখন হলো প্রশ্ন উত্তরে চলে যাব। তার আগে আমি চ্যাট বক্সে একটা পাঠাচ্ছি, সেখানে ক্লিক করে কিছু প্রশ্ন আমি রেখেছি যে যারা পার্টিসিপেন্ট হয়েছে তাদের সম্পর্কে জানার জন্য, আমার জানার জন্য। ইয়োর ফিল্ড অফ এডুকেশন, হাইয়েস্ট এডুকেশন লেভেল, প্রেজেন্টেশন কোয়ালিটি সম্পর্কে আপনাদের একটা কমেন্ট চাই। ডু ইউ লাইক মোর অনলাইন সেমিনার ফ্রম আস, এটা, এবং ইয়োর কমেন্টস, এই 5টা প্রশ্ন ওখানে আছে। আমরা এদিকে ওপেন ডিসকাশন চলতে থাকবে বা কথাবার্তা বলতে থাকবে, আপনারা ওটা দিয়ে শেষে একটা সাবমিট বাটন আছে, সেই সাবমিট বাটনটা পুশ করবেন। Okay. Okay, thank you, Akhtar bhai. I guess it was a wonderful presentation, and it was really very informative for understanding how basically the structural engineers, they have to go through like different phases step by step to design these high-rise buildings. So right now, I'm just gonna ask our first panel of experts, Mohammad Saifuzzaman Mitu bhai, to come and comment if he has something to add to this presentation. Thank you. First of all, I would like to thank Engineer Akhtar M Zaman. It's a really excellent presentation, and especially it is a recognition from our organization to you, and as well as to present our great engineer architect, Dr. Fazul Ifar Khan. So actually, probably we have do nothing for him, what he have done for the engineering community, except to recognize him. So my first question is actually, he developed a really brilliant ideas. So it's a bamboo inside the bamboo. So, and that comes from the nature. So one of the important feature for the tall building is the stiffness that you already mentioned. So if the more the stiffness is better for the tall building in a non-seismic region. But in a seismic region, it's really difficult to make the structure survive. For example, in Burj Khalifa, the tallest building right now, it is the height of this building is around 828 meters, and the top deformation is around 2 meters. So it's a 0.25% drift, which is nothing compared to the structure we consider or design in the seismic zone. Even if I consider 1% drift, the top of the Burj Khalifa should move around 8 meters, which is not acceptable. So as a building engineer, this is a challenge for the non-seismic and seismic region in tall building design. So my question to you, how you see this difference, and how you recommend this tall building in the seismic region? Thank you, very good questions. আমরা যদি 2005-এর আগের কোডগুলো দেখি, নর্থ আমেরিকান কোড, পার্টিকুলার নর্থ আমেরিকান কোড, সেখানে আমাদের সাইসমিকের জন্য যে ল্যাটারাল ডিফরমেশন, অ্যালাউবল ডিফরমেশন ছিল, সেই ডিফরমেশন এবং উইন্ডের ল্যাটারাল অ্যালাউবল ডিফরমেশন একই ফরম্যাটে দেওয়া ছিল 2005 পর্যন্ত, কোড পর্যন্ত। 2005-এর পরে সাইসমিকের জন্য অ্যালাউবল ল্যাটারাল ডিফরমেশন আর উইন্ডের অ্যালাউবল ল্যাটারাল ডিফরমেশন ভাগ করে ফেলাইছে, ডিফারেন্ট করে ফেলাইছে। এবং ডিফারেন্ট করার ভিতরে অনেক যৌক্তিকতা আছে, যেটা আপনি বলতেছেন যে সাইসমিক আর নন সাইসমিকের বিহেভিয়ারটাও ডিফারেন্ট, সেজন্য তারা অ্যালাউবল ডিফরমেশন সাইসমিকের জন্য একরকম করেছে, আর উইন্ড ফোর্সের জন্য যে অ্যালাউবল ডিফরমেশন সেটা আলাদা টাইপের করেছে। অর্থাৎ হাইটের সঙ্গে যে রেশিও, সেই রেশিওটা তারা পার্থক্য করে ফেলেছে, ডিফারেন্ট করে ফেলেছে। এবং সেই ক্ষেত্রে যেখানে সাইসমিক জোন আছে তখন আমরা ওই ডিফরমেশনটা সাইসমিক থেকে ফলো করি, আর যেখানে সাইসমিক নাই সেখানে উইন্ড থেকে ফলো করি।
আর একটা জিনিস হলো ডাক্টিলিটি খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। ডাক্টিলিটি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পার্টিকুলারলি যখন বিল্ডিং ডিফর্ম করে এবং যে সমস্ত লিফট কোর থাকে, যেগুলো ভিতরে কোর থাকে, কোরের ভিতরে পার্টিকুলারলি যে দরজাগুলো থাকে, দরজার উপরের যে পোর্শনটা থাকে, সেই পোর্শন হলো ভেরি ভেরি ভালনারেবল। সেইখানে আমাদের ডাক্টিলিটি চেক করতে হয়। সেখানকার ডাক্টিলিটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওভারঅল স্ট্রাকচারালের একটা ডাক্টিলিটির ব্যাপার আছে এবং ওইখানকার একটা লোকালাইজড ডাক্টিলিটিরও চেক করতে হয় যে কত ডাক্টিলিটি আমাদের থাকতে হবে, এবং সেই ডাক্টিলিটিটাও কোড গাইডেড, কোড আমাদেরকে গাইড করেছে সেখানে কত ডাক্টিলিটি থাকতে হবে। Thank you, Dr. Bhai. So, continuation of that question, I'll give it to floor for my after this question. This is the continuation of my first question. I know time is very limited, so the continuation of this question is basically the ductility is depend upon the formation of the plastic hinge. So if we make the column to beam is a moment connection, so we get a very rigid system. And we accept the plastic hinging after severe earthquake. But when I see the diagram you showed, the tubular system is a column around the building, and the beams are connected with the column is a moment connection you presented there. So if it is possible to make the column and the beam as a physical hinge instead of the plastic hinge, then your stiffness will be tremendously reduced. But that is contrary with the concept of reducing or increasing the deformation. So that probably the one of the concept could be so further improvement of the Dr. Khan's tubular system, if we can make the connection between the beam and the column as a physical hinge instead of the practical moment connection. So is it possible to increase the height of the building in the seismic region? Very, very good question, right? Actually, যখন আর্থকুয়েক আসে, সব বিল্ডিং অলমোস্ট বিয়ন্ড দ্য লিমিট চলে যায়, ইল্ডে চলে যায়। ফর দ্য টাইম বিং ইট উইল বি ইল্ডিং এ চলে যায়। তো সেজন্য বর্তমান জামানায় যে সমস্ত কোডগুলো হচ্ছে, সেই কোডগুলোর ভিতরে আমাদের পারফরমেন্স অ্যানালিসিস বা পুশওভার অ্যানালিসিস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয়ে আসতেছে। পার্টিকুলারলি আমরা আপনারা যারা ব্রিজ কোডে যদি কেউ কাজ করেন, তাহলে দেখবেন যে নতুন ব্রিজ কোড যেটা আমাদের এসেছে S619 যদি আপনি দেখেন, তাহলে ব্রিজের ভাগ করে ফেলাইছে। মোস্ট অফ দ্য ব্রিজে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের পারফরমেন্স অ্যানালিসিস করতে হবে। সেখানে পারফরমেন্স অ্যানালিসিস মানেই হলো আপনি যেটা বলতেছেন, আমাদের ওখানে ম্যাথমেটিক্যালি হিঞ্জ দিতে হবে, এবং সেই হিঞ্জ হওয়ার পরে একটা হিঞ্জ যদি ফেইলিওর হয় বা একটা হিঞ্জ যদি হিঞ্জ ফরম্যাটে যায়, তখন ফোর্সগুলো রিডিস্ট্রিবিউশন হবে, রিডিস্ট্রিবিউশন হয়ে আবার আরেকটা জায়গায় হিঞ্জ হবে, সেটার থেকে রিডিস্ট্রিবিউশন আরেক জায়গায় হিঞ্জ হবে, হয়ে তখন পুরা পারফরমেন্সটা অ্যানালিসিস করার পরে আমরা বলবো যে আমরা স্ট্রাকচারটাকে এই জায়গায় স্টপ করব। তো এটা আমরা এই জামানায় করতে পারতেছি যে হিঞ্জগুলো কোথায় হবে, সেই হিঞ্জগুলো যখন হয়ে যাবে তখন সে কিভাবে রিডিস্ট্রিবিউশন হবে, হয়ে আবার নেক্সট হিঞ্জটা কোথায় হবে, কিভাবে রিডিস্ট্রিবিউশন হবে, সেটা আমরা এখন ম্যাথমেটিক্যাল সিমুলেশন করতে পারছি যে বিকজ অফ দ্য উই হ্যাভ অ্যাভেলেবল টুলস। কিন্তু সেই জামানায় এটা ইট ওয়াজ এ ভেরি ইম্পসিবল। আরো নতুন জিনিস এখন যেটা হয়েছে সেটা হলো কি বলে ওটাকে, বেস আইসোলেটার। যেমন টল বিল্ডিং এ যদি আমরা নিচে বেস আইসোলেটর, লাইক ব্রিজের যে বিয়ারিং গুলো বসানো হয়, ওরকম বিল্ডিং এ বেস আইসোলেটর বসানো হচ্ছে। সেই বেস আইসোলেটর যখন বসানো হয় তখন তার ডিফরমেশন প্যাটার্ন আবার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। সেগুলো একটা আলাদা টপিকস। আপনার ক্যালিফোর্নিয়াতে বেশ কটা বিল্ডিং অলরেডি করা হয়েছে উইথ বেস আইসোলেটর। পারফরমেন্স, যেহেতু ক্যালিফোর্নিয়ায় আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জায়গা, যেখানে সবচেয়ে বেশি আর্থকুয়েক হয়, আপনাদের ভ্যাঙ্কুভারও বেশি কানাডার ভিতরে, কিন্তু আমেরিকাতে ক্যালিফোর্নিয়াটা সবচেয়ে বেশি হয়। ওখানে বেস আইসোলেটর অনেক কিছু বিল্ডিং এ বসানো হয়েছে। আর হিঞ্জ ফরমেশন এটা তো এখন কমন হয়ে যাচ্ছে। এখন বিল্ডিং গুলোর কোড গুলো ওইভাবে চলে আসতেছে। ফিউচারে দেখা যাবে যে আমাদের বিল্ডিং করতে গেলেই হিঞ্জ ফরমেশন পারফরমেন্স অ্যানালিসিস করতে হবে, হয়তো সামনের কোড গুলোই আসবে, এরকম পারফরমেন্স অ্যানালিসিস করতে হবে, পুশওভার অ্যানালিসিস করতে হবে, যেটা আগে সম্ভব ছিল না। Thank you, Akhtar. I give the floor to Shahnewaz. So time is very limited. I have a couple of more questions, but if I get chance, I can.
Firstly, I like to address Bituvai's first question a little bit because I have experience on designing very tall tower buildings in high seismic zone in Vancouver. There are two different things. Akhtar Bhai already mentioned, like seismic drift or deformation and wind drift and deformation are different, because when you design very tall buildings, the structure is going to be remain elastic and design as elastic system, but when you design for the seismic, you are utilizing the ductility. So your deformation can be very high. It can go in elastic deformation. So for example, in Vancouver, we consider like 2.5% deformation or drift in terms of building height, whereas the wind cases only 0.5%. So there is a 5 times difference between deformation in wind cases and seismic cases. So significant difference. Yeah. So this is how it works. My question to Akhtar Bhai is, when we see more and more tall, super tall buildings, the main challenge when I design like any 50+ story building, main challenge is the wind acceleration, because wind is the governing tool cases at higher levels. So because you already mentioned in your presentation, like people get panicked. People get panicked because of two reasons. One is deformation during the wind, the acceleration, the feel acceleration, the building is shaking. So there was every code they gave a limitations on the acceleration, like, okay, your building cannot be more than 15 hours. It has to be certain frequency level. It has to be below this threshold. So in terms of the tubular system that Khan proposed, compare the traditional ductile coupled shear wall or frame system, that helped to reduce the, on top of the deformation? I know that you already presented deformation reduced significantly, but what about the acceleration? Does that also help for the wind cases for super tall building like 100 story or something like that? Can you comment on that? একটু কম্প্যাক্ট ফর্মে যদি আমাকে একটু বলেন, আমি ক্যাচ করতে পারি নাই, মাঝে মাঝে কথা আমি যেটা বলতে যাচ্ছি, আপনি দেখিয়েছেন, you showed us like deformation significantly reduced in a tubular system, but the main challenge would be on top of the deformation, the acceleration of the building due to wind cases for super tall buildings. Because you say people are panicked, but people are panicked because people feel the frequency that building is shaking due to wind. So the tubular system, is that help to reduce the frequency of the wind acceleration or reduce the wind acceleration? Or do you know, do you have any experience on that when you design tubular system or something like that? উইন্ডের জন্য আমি যেটা বুঝতেছি, যেটা আপনি ইয়ে করতেছেন, যে উইন্ডের জন্য আমরা নরমালি হলে স্ট্যাটিক অ্যানালিসিস করি, কিন্তু উইন্ডের জন্য ডাইনামিক অ্যানালিসিসও করা লাগতে পারে, সেই কথাটা আপনি বলতে চাচ্ছেন? না, আমি বলতে চাচ্ছি অ্যাক্সেলারেশন কি হেল্প করে কিনা রিডিউস করতে টিউবুলার সিস্টেমে, উইন্ড অ্যাক্সেলারেশন, বাট অ্যাক্সেলারেশন এটা ঠিক আমার কাছে জানা নেই যে টিউব সিস্টেমে অ্যাক্সেলারেশনটা কি হবে সেখানে, কারণ আমি তো টিউব সিস্টেম আসলে প্র্যাকটিক্যালি ডিজাইন করি নাই। ও আচ্ছা, প্র্যাকটিক্যালি আমি ডিজাইন করি না। আমি ম্যাক্সিমাম ফ্লোরিডাতে 32 তলা একটা বিল্ডিং করেছি, তো সেখানে টিউব সিস্টেম নাই, কনভেনশনাল সিস্টেম ব্যবহার করেছি, কিন্তু কলামের স্পেসিং ছিল অনেক বেশি। একদিকে ছিল আমার 30 ফিট আর একদিকে ছিল 62 ফিট, অনেক বড় বড় স্পেসিং ছিল। তো হোল সিস্টেম ওয়াজ প্রি-স্ট্রেসিং সিস্টেম। এর বেশি আমি করি নাই। টিউব সিস্টেম আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করি নাই। তবে আমি তার যে জিনিসটা আমি প্রেজেন্ট করলাম সেটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা থেকে প্রেজেন্ট করেছি, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে প্রেজেন্ট করেছি, কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে টিউব সিস্টেম প্রফেশনালি ব্যবহার করি নাই। থ্যাংক ইউ আক্তার ভাই। আপনার অনেক কিছু আমিও জানি। The answer probably Shahnewaz, probably could be something like this, because the tubular system basically is more stiffer than the conventional frame system or the shear wall system. So when the stiffness is increasing, then frequency will also increase. So in that case, acceleration should go up, but the deformation will be less. That's true. And that's so true. so in that
হ্যাঁ In যেহেতু that case, স্টিফনেস it অনেক has বাড়বে, to. হ্যাঁ ঠিকই, In that case, তার ফ্রিকোয়েন্সি বাড়বে, হ্যাঁ। in that case, it has to be handled by extra dampening system on top of the building or somewhere. Most critical thing is that the building can sway sideway, but if the sideway is more than the expected limit that you mentioned already, the 0.5%, that is basically the discomfort of the resident at the top of the building. So when we limit the sideway, the frequency may goes up, building will vibrate, but that can be handled with the other devices. Okay, thank you, everyone. I really appreciate this conversation, but at the same time, I guess like some of our members, they have asked a couple of questions. So first question I'm going to take from Arif Khondokar, because he said like he has to leave for an appointment in like 5 minutes. So basically, I'll just quickly read his question, and it is, I guess, like directed to Akhtar Zaman Bhai. He has two questions. One is like, what software or tools are mostly being used for analysis of stress distribution and structures that you were showing today? And the second one is any interesting feature or application of sheet metals that can be utilized in building structures. So Akhtar Bhai, if you can quickly answer those two questions. Thank you. প্রথম প্রশ্ন হলো যে আমি যখন স্ট্যান্ডে জব করতাম তখন আমাদের আসলে এক একটা অফিস এক এক ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করে। আমি স্ট্যান্ডে যখন জব করতাম তখন হলো আমার অফিস স্ট্যাড ব্যবহার করতো, তো আমি তখন স্ট্যাডে ইউজ টু ছিলাম, স্ট্যাডে কাজ করতাম। আনফরচুনেটলি স্ট্যান্ডে যখন আমি কাজ করেছি তখন তারা কোনো বিল্ডিং এর কাজ করে না, তারা মেনলি মাইনিং ইন্ডাস্ট্রি, পাওয়ার স্টেশনস, দিস সর্টস অফ থিংস, এবং অয়েল অ্যান্ড গ্যাস সেক্টরে প্রচুর কাজ করেছি। অয়েল ফিল্ডের পোর্ট ম্যাকমারিতে, এডমন্টনে প্রচুর কাজ করেছি আমি, বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাকচারস, অয়েল ফিল্ডের স্ট্রাকচারস। তারপর যখন আমি আমেরিকা গেলাম তখন আবার বিল্ডিং এর কাজ করছি, সেখানে গিয়ে আমার স্ট্যাড আর তারা ব্যবহার করে না, তখন তারা ব্যবহার করে ইট্যাব, স্যাফ, এই দুটো। তখন আমি ওখানে আবার ইট্যাবে ওই যে 32 তলা বিল্ডিং, আরো 15 তলা বিল্ডিং করেছি, আরো অনেক ধরনের বিল্ডিং করেছি। ইট ওয়াজ এ ভেরি ভেরি বিগ প্রজেক্ট, এবং থিম পার্ক, সেই থিম পার্কের আন্ডারে এই বিল্ডিং গুলো ছিল, তো সেগুলো সব হলো ইট্যাবে করেছি। তারপরে যখন আমি আবার ব্যাক করে এখন আমি গত 2.5 বছর যাবত আরেকটা কোম্পানিতে আছি, সেখানে তারা নাইদার ইট্যাব ব্যবহার করে নর স্ট্যাড ব্যবহার করে। আমি যে বিল্ডিং গুলো দেখাচ্ছি সেটা হলো আমার অফিসের এই সফটওয়্যার, সেটা হলো এসফ্রেম ব্যবহার করে দেখাচ্ছে। তো এসফ্রেমটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে যেটা বুঝতেছি, এসফ্রেম বেশ ভালো, বলতে গেলে অন্যগুলোর থেকে খারাপ না, ভালোই। এবং এসফ্রেম আপনি সবচেয়ে বড় ওয়ার্ল্ডে যত বড় বড় বিল্ডিং গুলো দেখেন সেগুলো হলো, এবং যেখানে এফআর খানের আছে শেয়ার হোল্ডার, উনি যে কোম্পানি আমেরিকার এসএমসি, ওই কোম্পানি সবচেয়ে বড় বড় বিল্ডিং করে, ব্রুস খলিফা ওরা করেছে, ডিজাইন করেছে। তো ওরাও এই এসফ্রেমই ব্যবহার করেন, ব্রুস খলিফা এসফ্রেমেই করেছে, ব্রুস খলিফা, তারপরে পেট্রোনাস টাওয়ার, এগুলো সব এসফ্রেমই করেছে। সুতরাং এসফ্রেমটাও আমি বলতে পারি যে অনেকটা ভালো, পার্টিকুলারলি ব্রিজ স্ট্রাকচারের জন্য খুবই ভালো, মুভিং লোডের জন্য খুবই ভালো। আমি যে সমস্ত ব্রিজের ডিজাইন এখানে করছি সেগুলো এসফ্রেম অ্যাপ্লিকেশন খুবই ভালো। আমি এখানে দুটা সফটওয়্যার ব্যবহার করি, একটা হলো এসফ্রেম আর একটা হলো লুসাস বলে একটা সফটওয়্যার আছে, ব্রিজে লুসাস ব্যবহার করি। তো এগুলো খুব ভালো। এগুলো মোটামুটি সফটওয়্যার ব্যাপার। সফটওয়্যার যে কোনো হলো একটা হলেই হলো, তবে যে আমার কথা হলো যে সফটওয়্যারটা ব্যবহার করবে সেই সফটওয়্যারটা যেন ভালো করে জানে, খুব ভালো করে জানতে হবে। অনেক সফটওয়্যার জানে এটা ঠিক নয়, বরং একটা সফটওয়্যার ভালো করে জানতে হবে, তার কারণ অনেক লিমিটেশন আছে সফটওয়্যার, সেগুলো ভালো করে জেনে করতে হবে। Thank you, Akhtar Bhai. Another quick question, Akhtar Bhai, because he also asked like if there is any kind of like interesting feature or application from sheet metals that can be utilized in these buildings. শীট মেটালের বিল্ডিং হতে পারে, যেমন উড প্যানেলের বিল্ডিং এখন প্রচুর হচ্ছে, টল বিল্ডিংও অনেক হয়েছে, ভ্যাঙ্কুভারও হয়েছে। ভ্যাঙ্কুভার ইউবিসিতে একটা বড় বিল্ডিং হয়েছে উড প্যানেল। উড ইজ এ শেয়ার ওয়াল, উডটাকে শেয়ার হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে। ভ্যাঙ্কুভারে হয়েছে, আমার আমেরিকাতে আমাদের মেইনে অনেক বড় বিল্ডিং হয়েছে, উড প্যানেলের বিল্ডিং হয়েছে। তো উডটাকে তারা শেয়ার ওয়াল হিসেবে ডিজাইন করেছে, এই কনসেপ্ট আসছে এখন। তো শীট মেটালও একটা শেয়ার ওয়াল হিসেবে লাইক এ টিউব হতে পারে, নট আনলাইকলি হতে পারে। সেভাবে মডেলিং করতে হবে, সেভাবে অ্যানালিসিস করতে হবে, সেভাবে কনস্ট্রাকশনও করতে হবে তাহলে। Okay,
Thank you so much, Akhtar bhai. And I would like to request all the participants for today's webinar. There are 2 links given. One is from our BECBC that you can basically sign up in that form sheet, and if you need the CE hours and certification for today's webinar, we will definitely provide you that. And the second one is given by our guest presenter, Akhtar Zaman bhai, and he has like a couple of questions and information that he would like to get from all the attendees for today's webinar. So please do remember to click on those links and fill out the information. Now I can see like there are a couple of people who raised their hands. First of all, I'm seeing like Nazmul Hassan bhai, you raised your hand. So I'm going to take your question first. Thank you. Your voice is kind of breaking down. Sorry. And now we can hear it, I guess. কথা ড্রপ করছে এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, এখন শোনা যাচ্ছে। এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে এখন। আচ্ছা, আমি একটু দূরে সরে গেছিলাম। প্রথম আক্তার যখন বলতেছিল যে ওই যে ক্যানোপিটা ডিজাইন আর কি কিভাবে করলো, এত কমপ্লিকেটেড ডিজাইন, এখনো আক্তারের মাথায়ও আসে না যে কিভাবে তখন এই ডিজাইন করলো। তো এই ব্যাপারে আমার একটা মন্তব্য আছে। আমি বুয়েটে জিআরসি স্যারের বক্তৃতা শুনছিলাম এফআর খানের উপরে। জিআরসি স্যার কথা বলছিলেন যে এফআর খান ওই স্ট্রাকচারাল একটা কনসেপ্ট মনে আনে উনি বলে দিতে পারতেন কোথায় কেমন শেয়ার, কেমন বেন্ডিং হবে, কেমন কম্প্রেশন হবে। He could feel as if he is feeling in his own body. এইভাবে জিআরসি কমেন্ট করছিলেন যে উনি কিন্তু পারসিভ করতে পারেন যে হ্যাঁ এই স্ট্রাকচারটা আমি এইভাবে কল্পনা করলে এই স্পেস এখানে যাবে, এই শেয়ার এখানে যাবে। He could feel as if it is his own body. এটা আমার কাছে বক্তব্যটা খুবই ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছিল আর কি। আমার মনে হয় ওই জায়গাতেই আক্তারের হয়তো ইয়েটা কিছুটা দূর করবে সংশয়টা। আর দ্বিতীয় পয়েন্ট যেটা বলতে চাচ্ছি, এটা সব আমি এফআর খানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি, আক্তারের উপরেও শ্রদ্ধা রেখে বলছি। আমরা অনেক সময় থিওরি কথাটা খুব লুজলি ইউজ করি। আমার মনে হয় এই জায়গাটায় একটা ডিজাইন কনসেপ্ট ডেভেলপ করেছি এফআর খান। Theory is something very big. It is not exactly a theory, it is a design concept. আমি এখন আমার প্রশ্নে যাব আক্তারের কাছে। আক্তার বা শাহনাজ, তোমরা যে টল রাইজ বিল্ডিং ডিজাইন করো সেখানে কি উইন্ডের ল্যাটারাল লোড আর সিসমিক ল্যাটারাল লোড কি সাইমালটেনিয়াসলি অ্যাকাউন্ট করো, হিসাবে নাও সাইমালটেনিয়াসলি টুগেদার নাকি আলাদা? সেপারেটলি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ নাজমুল। উইন্ডের ক্ষেত্রে ল্যাটারাল লোডের প্যাটার্ন এক রকমের, আর আর্থকুয়েকের ল্যাটারাল লোডের প্যাটার্নও একরকম অন্য রকমের। তবে আমরা সাধারণত উইন্ড আর আর্থকুয়েক সেপারেটলি কনসিডার করে থাকি। আমাদের লোড কম্বিনেশনের ভিতরে যে লোড কম্বিনেশনের যে এটা দেওয়া আছে সেখানেও উইন্ড আলাদা করা আছে, আর্থকুয়েকও আলাদা করা আছে। সুতরাং যখন আর্থকুয়েক হবে আর্থকুয়েকের সঙ্গে অ্যাড হবে, আর্থকুয়েকের সঙ্গে অন্যান্য ডেড লোড এগুলো অ্যাড হবে। উইন্ড হলে উইন্ডের সঙ্গে ডেড লোড, লাইভ লোড এগুলো অ্যাড হবে। সুতরাং আর্থকুয়েক এবং উইন্ড একসাথে কোনো কম্বিনেশনের নাই, এরকম কোনো কম্বিনেশন নাই। তার মানে কোড তার মানে অ্যাসিউম করতেছে যে সাইমালটেনিয়াসলি একটা হাই স্টর্ম এবং একই সাথে আর্থওয়ার্ক ঘটার চান্স খুব কম হবেই না। Probability is zero. Probability is considered as zero. Yeah. Zero, right. Okay. But it could happen. It could happen. It's like seismic, like the return period. If you consider big seismic return period, like maybe few hundred years. 2,500 years. Yeah. So in a 2,500 years, I said. So there is unlikely at the same time there's a storm coming. Yeah. So if you do consider that, you cannot make any tall buildings. It's impossible to make any tall building. Okay. But if that happens, then the structure will collapse. Yeah. Not We have to accept. We have maybe to some accept. damage হবে কিন্তু collapse হবে না।
So to answer that question, currently most of the high tall buildings they also design considering performance-based design. I know Brother Saifuzzaman and Brother Akhtar also can confirm me with that. Performance-based design is design performance at least the structure can achieve the life safety. So any extreme cases, so the structure can damage to some extent, but we engineers make sure the life can be saved so that the damage sometimes can be recovered or repaired, but so that there is no life can, like all the lives can be saved at least. This is the basic philosophy for design, modern design. Okay, thank you, Akhtar bhai, and thank you. এই ব্যাপারে একটু বলতে চাই যে আমি আমাদের বাংলাদেশে এরকম স্ট্রাকচার দেখেছি, 6 তলা বিল্ডিং, নিচের তলায় একটা কলাম নাই, কলাম ভেঙে গেছে, কিন্তু তারপরে বিল্ডিং দাঁড়ায় আছে। তো তার মানে কি বিল্ডিং এর ভিতরে অনেক রিজার্ভ থাকে, স্ট্রেংথ থাকে, এবং যখনই কোনো একটা মেম্বার ফেল করে তখনই ফোর্স রিডিস্ট্রিবিউশন হয়, রিডিস্ট্রিবিউশন হয়ে স্ট্রাকচার একটা নতুন ফর্ম তৈরি করে সে সার্ভাইভ করে থাকে। তো এইগুলোর ম্যাথামেটিক্যাল সিমুলেশন হলো ওই যে মেথড আমি বললাম যে পুশ ওভার মেথড, বা ওই মেথডে করলে আমরা বুঝতে পারি যে ফেল করলে কি হবে, সে রিজার্ভ ফোর্সটা কোথায় যাবে, তারপরে কি হবে। ও তো সাইসমিকে ওরকমই হয়, যদি কোনো একটা স্ট্রাকচার একটা মেম্বার ফেল করে কোনো অসুবিধা নেই। তো থ্যাংক ইউ ভাই, I'm sorry about that, like কলামটা ফেল করেও ঠিক আছে, এইটা থেকে কি বাংলাদেশে এখন বিল্ডিং এর ব্রিজে সব জায়গায় বাঁশ ঢুকাই দিচ্ছে রোডের জায়গায়? Okay, brothers, we'll take the next question from brother Sham, and I will ask him to quickly do like one question. Thank you. Hi, my question is very much related to the first question of me too and Nazmul Bhai. I'm involved in designing a very low-rise wooden structure building. In our code, actually, my practical experience during the seismic and wind load, we count both. Actually, we design the structure based on seismic and the wind load. Then we decide who is governed. And most of the case, because Vancouver is very seismically prone, so here is always seismic load governed. So we register the building based on the seismic load. So my question to you, like when you do the high rise, like super high rise building, you said that you design, you analyze the building both seismic and wind. Then how do, which one you count when you design? But both are lateral good. You don't need to register or design to count both of these. You must have count only one. Is that the way you do? Thank you for this question. Actually, আমাদের কোড গাইড করেছে যে লোড কম্বিনেশনের ভিতরে আমরা যদি if we go to the load combination for the code, সেখানে বলা আছে যে ডেড লোড, লাইভ লোড, স্নো লোড, ডেড লোড, লাইভ লোড, উইন্ড লোড, ডেড লোড, আর্থকুয়েক লোড, এইভাবে কতগুলো ভাগ করা আছে, এবং ওটার পরে বেসিস করেই মেবি হান্ড্রেডস অফ অর থাউজেন্ডস অফ লোড কম্বিনেশন হতে পারে। তো যখন আমরা যে কোনো বিল্ডিংগুলোর কথা না, যে কোনো স্ট্রাকচার যখন করে তখন ওই সমস্ত লোড কম্বিনেশনগুলো নিয়ে আসি, সেখানে ভিতরে উইন্ডো থাকে, সেখানে ভিতরে ডোর লোড থাকে, সব ধরনের লোড থাকে, এবং সেই লোড থেকে যেটা ক্রিটিক্যাল হয় সেই ক্রিটিক্যাল ধরেই আমাদেরকে ডিজাইন করতে হয়। তো লোড কম্বিনেশন যদি আমরা একটু স্টাডি করি দেখি, তাহলে দেখবো যে কোনো লোড কম্বিনেশনের ভিতরেই আর্থকুয়েক এবং উইন্ড এক জায়গায় করা নাই। যেখানে আর্থকুয়েক আছে সেখানে আর্থকুয়েক প্লাস ডেড লোড, যেখানে উইন্ড আছে উইন্ড লোড প্লাস ডেড লোড প্লাস লাইভ লোড, এইভাবে করা আছে। কিন্তু একটা লাইনের ভিতরে আর্থকুয়েক এবং উইন্ড এক জায়গায় করা নাই। আর্থকুয়েক উইন্ড যেহেতু এক জায়গায় করা নেই, সেই হিসেবে আমি বলতেছি যে আমরা আর্থকুয়েক এবং উইন্ড একসঙ্গে ধরি না, সেপারেটলি ধরি। উইন্ড আসলে আমি যদি ভ্যানকুভারের ডিজাইন করি, তাহলে ভ্যানকুভারের উইন্ড ফোর্স কত, সেখান থেকে বিল্ডিং এর কত হবে, এবং ভ্যানকুভারের আর্থকুয়েক কত, সে আর্থকুয়েক কত হবে, তারপরে ক্রিটিক্যাল কোনটা হচ্ছে সেটা আমরা ভ্যানকুভার বলে কথা নাই, যে কোনো জায়গায় সেখানে উইন্ড ফোর্স কত, আর্থকুয়েক ফোর্স কত, এবং সেখানে কোনটা ক্রিটিক্যাল হচ্ছে, ওইটা উইন্ড ক্রিটিক্যাল না আর্থকুয়েক ক্রিটিক্যাল, সেই ক্রিটিক্যালটা ধরেই আমাদেরকে ডিজাইন করতে, এবং কোডের গাইডলাইনটাও ঠিক ওইভাবে, আমাদের লোড কম্বিনেশন ঠিকই ওইভাবে করা হয়েছে। It probably depends on the location of the building.
ডিপেন্ড অন লোকেশন অফ দ্য বিল্ডিং, ডিপেন্ড অন দ্য লোকেশন অফ দ্য বিল্ডিং। হ্যাঁ, কোনো জায়গায় আর্থকুয়েক ডোমিনেন্ট হতে পারে, কোনো জায়গায় উইন্ড ডোমিনেন্ট হতে পারে, কিন্তু আর্থকুয়েক উইন্ড সব জায়গায় ধরতে হবে। তবে আর্থকুয়েকের কতগুলো লিমিটেশন আছে, তার একটা ভ্যালু আছে, যে ভ্যালু যদি আর্থকুয়েকের ভিতরে কোডের ভিতরে বলা আছে যে এই ভ্যালু যদি S.02 এর ভ্যালু যদি এর থেকে নিচেই আসে, তাহলে আপনাকে মনে করে নিতে হবে আর্থকুয়েক ইজ ডোমিনেন্ট নয়, আর্থকুয়েক ধরা দরকার নেই। পার্টিকুলারলি আমি বেশ কিছু স্ট্রাকচার উইনিপেগে করেছি বা সাসকেচুয়ানে করেছি, সেখানে কিন্তু আর্থকুয়েক ধরার কোনো ইয়ে নেই, কারণ আর্থকুয়েকের ভ্যালুটা এতটাই কম, কোডের ওই জায়গায় যদি আমি ফেলি তাহলে কোডই আমার বলে দিচ্ছে যে আর্থকুয়েক ক্যালকুলেশন করার দরকার নেই। তার মানে আমি আর সময় ব্যয় করে ওইটুকু করবো না, দরকার নাই আমার। কিন্তু যদি আমি ভ্যাঙ্কুভারে করি তাহলে আমাকে দুটোই করতে হবে। আমার যদি ইস্টার্ন কানাডাতে আমি করি, আমাকে দুটোই করতে হবে, আর্থকুয়েকও করতে হবে, উইন্ডো করতে হবে, করে কোনটা ডোমিনেন্ট হচ্ছে সেটা দিয়ে আমাদের ডিজাইন করতে হবে। Okay, thank you, Akhtar bhai. I'm due to time constraint, I'm just going to take one last question, and if you have more question, I'll share our guest speakers like email address. You can directly send him questions, and probably he will be able to answer those questions for you. So our last question is from our Mizan Mazumdar bhai. So if you have your question, just quickly. Okay. Hi. Actually, I saw somebody else was also raised their hand, but I'm a naval architect. My basic background, like I'm undergrad in naval architecture and my master's in mechanical engineering. So I don't have any relation with this structural thing, but I was a little bit confused looking at your one slide where you compared between the frame structure to the tubular structure, that the one that you did from a two-storied building, and then you converted that one into tubular structure. And when I compared that slide and between those two pictures that you have shown in that one slide, I see that I couldn't count the number of columns from your frame structure to the tubular structure, but definitely my eyes caught that you have got a lot of beams there, a number of beams there from the bottom to the top. And I was just wondering that these beams are adding so much material in it. How could you still say that the tubular structure per meter square will be like less costly than the frame structure? Because I saw a lot of beams there in your tubular structure compared to your frame structure. So how does it match? Thank you very much. Actually, আমি যে তিনটা অপশন ওখানে দেখাইছি, একটা ফ্রেম হিসেবে, আর আরেকটা হলো কলামগুলো আমি পেরিফেরালি নিয়ে গেছি, কিন্তু ওরা ফ্রেম হিসেবে অ্যানালাইসিস করেছি, আর একটা টিউব হিসেবে অ্যানালাইসিস করছি। কিন্তু যখন আমি সফটওয়্যারে বসার পরে আমি যখন কত কিউবিক মিটার অফ স্টিল, এত হবে স্টিল স্ট্রাকচার, কত কিউবিক মিটার অফ স্টিল সেটা আমি এক্সট্রাক্ট করতেছি সফটওয়্যার থেকে, তিনটা অপশনে। তখন আমি করছি যে দেখছি সবগুলোরই কিউবিক মিটার ভ্যালু, ভলিউম অফ স্টিল সবগুলো জন্য সেম, এইভাবে আমি রেখেছি। ওটার যে ভলিউম অফ দি স্টিল, এটারও সেই ভলিউম স্টিল, এটারও সেই ভলিউম স্টিল, কিন্তু দেখেন ডিফরমেশন ইজ ডিফারেন্ট। সেই হিসেবে আমি বলতে পারতেছি যে ভলিউম অফ স্টিল আর এভরিওয়্যার সেম ভ্যালু, কিন্তু ডিফরমেশন ইজ কোয়াইট ডিফারেন্ট when I use the tube system. So if you keep the deformation same and calculate the volume, how would that affect? সেম ডিফরমেশন যদি করতে হয় তাহলে তো ভলিউম রিভার্স হয়ে যাবে, ভলিউমটা রিভার্স হয়ে যাবে। তার মানে টিউব সিস্টেমে যদি আমি ওই ভলিউমের জিনিস রাখি, তাহলে তো টিউব সিস্টেমে যদি ওই ডিফরমেশন রাখে, তাহলে তার ভলিউম আর একদম কম লাগবে, খুবই কম লাগবে। আবার টিউব সিস্টেমের একটা জিনিস হলো যে আপনাকে পেরিফেরাল কলামগুলোর স্পেসিং হবে, সেখানে লিমিটেশন আছে। আপনি ওয়াইড স্পেসিং হলে আর টিউব সিস্টেমটাই থাকবে না। আপনার কলামগুলো যদি ওয়াইড দূরে নিয়ে যান, তাহলে কিন্তু আপনার টিউব সিস্টেমটাই থাকবে না। টিউব সিস্টেমে আপনার কলামগুলোর স্পেসিং কতটা করতে হবে, সেটার ভিতরে অনেকগুলো ফ্যাক্টর জড়িত। সেটা উনি গাইডলাইন করে গেছেন যে আমার এই ফ্যাক্টর, এই জিনিস হলে আমাকে এটা টিউব হিসেবে বিহেভ করবে, আদারওয়াইজ এটা টিউব হিসেবে বিহেভ করবে না। এবং সেখানে যে ডিপ বিম দিতে হবে, বিমের ডেপথ কত দিতে হবে, কলামগুলো কত স্পেসিংয়ে রাখতে হবে, কত তালার জন্য কিভাবে করতে হবে, এগুলো গাইডলাইন আছে। হ্যাঁ, না হলে তো টিউব হিসেবে বিহেভ হবে না। Thank you, Akhtar bhai, and thank you everyone. I guess like that discussion can go on and on.
It's a very interesting topic. And if you have any questions for our guest speaker, I'll share the email address with you short after our presentation today. And I would like to thank you everyone for coming in and joining our session. And I'm just going to stop recording it. And thank you for attending today's session. We'll have some more of these sessions coming up in very near future. So thank you, everyone. Nazmul Bhai, if you have something to say, you can say thank you. Thank you. Thank you, everybody, for coming. Thank you. Okay, thank you, guys.